اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا عظیم تذکرہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی۔ اے محبوب علیہ السلام، بے شک آپ یہ فرمائیں کہ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں، بہت تفصیل میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، قرآن مجید نے مختصر بات کی کہ میرا جینا بھی اور میرا دنیا سے جانا بھی، نماز بھی، قربانی بھی، جینا بھی، مرنا بھی۔ اب اس اجمال نے ساری تفصیلوں کو اپنے اندر بند کر دیا ہے۔ جتنی تفاصیل قربانی کے بارے میں، راہ خدا میں دینے کے بارے میں ہو سکتی تھیں، وہ ساری اس آیت نے بند کر دی، بات ختم کر دی۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ رضائے الہی میں کیا دینا ہے، کیا رکھنا ہے، بات کو سمیٹ کے رکھ دیا۔ فرمایا جینا بھی اللہ کے لیے ہے، مرنا بھی اللہ کے لیے۔ قربانی کا مفہوم صرف اتنا نہ سمجھے، اس کا فلسفہ سمجھے۔ قربانی کا مفہوم صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ نے ایک جانور خرید لیا تو آپ نے اس کو ذبح کر دیا۔ قربانی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی، اس ذات کی بلندی کو دیکھیں، اس کے مقام کو دیکھیں، اس کے مرتبے کو دیکھیں، پھر اس کی عطاؤں کو دیکھیں، پھر ہمارے بن مانگے اس نے ہمیں کیا کچھ دیا، اس کے نوازنے کو دیکھیں۔ میرا جو دوست مجھے زیادہ پیارا ہوتا ہے، اس کے گھر میں سادے شاپر میں سوٹ نہیں لے کے جاتا، میں اس کو منگاتا ہوں، گفٹ پیک میں بند کرتا ہوں، ساتھ ایک مٹھائی کا ڈبہ رکھتا ہوں، اس کو اچھے انداز میں لے کر کے جاتا ہوں کیونکہ مجھے پیارا ہے اور اس کی ادب آداب کا خیال کرتا ہوں۔ تو آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ قربانی کا مفہوم جانور کو ذبح کر دینا نہیں، قربانی کا مفہوم تو رب کی رضا کو پانے کا نام ہے، اللہ کی رضا کو پانا ہے۔ وہ کتنا اعلیٰ ہے، تو جب اس کی بارگاہ میں تحفہ بھیجنا ہے تو پھر آپ نے جانور کو پیش نظر نہیں رکھنا، پھر تو آپ نے اس مالک کو پیش نظر رکھنا ہے کہ جس کے شایان شان ہم کچھ پیش کرنے کی صلاحیت اور قابلیت نہیں رکھتے۔ تو اللہ کی ذات کے شایان شان دیکھیں نا، قرآن مجید نے ایک سوچ ہمارے ذہنوں میں پیدا کی۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہیں بھلائی ملے اور تم درجہ ابرار میں داخل ہو جاؤ، ان الابرار لفی نعیم، وہ ابرار جنہیں اللہ جنت میں داخل کرے گا، تم بر تک پہنچ جاؤ، تو پھر فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ فرمایا تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ مما تحبون یعنی وہ شے جس سے تمہیں پہلے پیار ہو جائے، جس سے پہلے تمہیں محبت ہو جائے، جو تمہاری پیاری ہو، وہ تم راہ خدا میں۔ آپ اس مفہوم کو اچھے طریقے سے ذہن میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک جانور لینا ہے، بس ٹھیک ہے جی، مناسب مل گیا تھا، ذبح کر دیا۔ آپ اس کیفیت کو تو سمجھیں کہ یہ تحفہ کسی معمولی آدمی کو نہیں دینا، یہ رب کریم کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ آپ ناراض نہ ہو تو ہم تو معاذ اللہ قربانی کے موقع پر بھی جوے کا انتظار کرتے ہیں، آخری دن دیکھوں گا جوا چڑھ گیا، دب گیا، اگر تو جانور بڑا نیچے گر گیا تو موج بن گئی، مثلا کیا ہو جائے گا، 20,000 سستا ہو جائے گا کیا؟ تو آپ کا یہ نفع نہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے 20,000 اور زیادہ لگ جائے اللہ کے رستے میں۔ وہ جو سٹیٹس تھا نا رب کی رضا کے لیے دینے کا، اپنی پیاری چیز مما تحبون، اور اس کے تحت ہمارے مفسرین نے لکھا اس سے مراد صرف مال دینا نہیں کہ کوئی بندہ سمجھے صرف مال دوں گا تو نیکی تک پہنچ جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں اگر تجھے برادری پیاری ہے تو برادری قربان کر مصطفیٰ کے نام پر، اگر تجھے عہدہ پیارا ہے تو اپنا عہدہ قربان کر نبی پاک کے نام پر، اگر تجھے علاقہ پیارا ہے تو ہجرت کر رسول اللہ کے نام پر، اور اگر تجھے اپنی ذات پیاری ہے، اگر تجھے اپنا آپ پیارا ہے تو جان پاویں نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نبیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، تے قدم نہ پیچھا ہٹیساں، سجنا جان امانت تیری، تو جدو منگ سے میں پیش کرے سا، جان امانت تیری جدو منگ سے میں پیش۔ ہمارا جو معیار بنے نا اللہ کے رستے میں دینے کا، وہ بڑا کمزور ہے، اس میں لطف نہیں، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ سادی باتیں ہیں پر اس کے کبھی حسن کو سمجھیں۔ شکر کھانا انہیں پسند تھا، کس میں ہوتی ہے نا، کچھ لوگوں کو گوشت پسند ہوتا ہے، تو کچھ بچے ایسے ہیں کہ وہ گوشت پک جائے تو وہ گھر سے نکل جاتے ہیں اس دن۔ حضرت کو شکر بڑی پسند تھی تو شکر کی بوریاں منگاتے تھے اور وہ منگا کے اللہ کے رستے میں خیرات کرتے تھے۔ آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں حضور آپ پیسے دے دیں، کسی بندے کو کوئی ضرورت ہوگی تو وہ وہاں وہ لگا لے گا، تو آپ فرمانے لگے اللہ کہتا ہے پیاری چیز خرچ کرو، تو مجھے یہ پیاری ہے تو میں یہ نہ خرچ کروں۔ جو چیز آپ کی محبوب ہے، جو آپ کو جان سے عزیز ہے، جس سے آپ کو دلچسپی ہے، وہ جب آپ اللہ کے رستے میں دیتے ہیں تو پھر آپ یؤمنون بالغیب کی ایک بڑی خوبصورت تفسیر بن جاتے کہ آپ نے تحفہ سجا کے، سوار کے، نکھار کے، خوشبو لگا کے، اچھی پیکنگ میں آپ نے اپنے مالک کے حضور پیش کیا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ اوہو
خرچے بڑے زیادہ تھے پہلے ہی، حالات پہلے ہی بڑے خراب تھے، اب قربانی بھی سر پہ آ گئی ہے معاذ اللہ، تو آپ نے نا وہ مزہ خراب کر دیا، وہ ذائقہ نہیں ٹھیک رہا۔ اب تو سودا ہی بڑا قیمتی ہے، وہ کہتا تو ایک دیتا جا 70 لیتا جا، اور نفع ہی نفع، نقصان والا کھاتا ہی کوئی نہیں۔ تو قربانی کا ماحول سمجھے، مزاج سمجھے، پیاری چیز، وہ کو 10 دن آپ کے پاس رہے، اس سے آپ کو دلچسپی ہو جائے، کبھی آپ اسے دیکھنے جائیں، کبھی گھاس ڈالنے جائیں، کبھی اس کی پشت پہ ہاتھ پھیریں۔ یار نبی پاک کا قربانی کے ساتھ جو ذوق ہے اس کو ملاحظہ تو کریں۔ کبھی نہیں کہا سیدہ فاطمہ سے کہ وہ اپنے کمرے سے باہر آ، کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا حضور نے۔ اور پھر میں غریبوں سے بھی کہتا ہوں کہ نبی پاک پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، اتنا مال ہی نہیں تھا کہ زکوٰۃ فرض ہو، کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، لیکن قربانی حضور ایک نہیں دیتے تھے، 2 دیتے تھے، اور ایک اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7۔ لیکن جب حضور حج کرنے گئے تھے تو میرے نبی پاک نے 63 اونٹ ذبح فرمائے۔ ذرا 7 سے ذرا دیکھیں تو دیکھو کتنے بنتے ہیں۔ ہم سارا سال امیر ہوتے ہیں، عین قربانی کے دنوں میں غریب ہو جاتے ہیں۔ موٹر سائیکل چھوٹی عید کے بعد لی تھی، اس کے لیے پیسے تھے، لیکن قربانی کی جانور کی باری آئی تو ہاتھ تانگ ہو گیا، پتہ نہیں وہ کیسے تانگ ہو گیا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اپنے ماحول کے اندر وہ خاص ایک خوشبو پیدا کریں جو رضا الہی کا۔ حضور نے کبھی نہیں سیدہ پاک سے فرمایا کہ باہر آؤ، لیکن حسنین کریمین فرماتے ہیں کہ حضور نے قربانی کا جانور خریدا، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صحن میں حضور لائے، صحن میں۔ نبی پاک سے زیادہ نازک مزاج بندہ کوئی نہیں کائنات میں آئے گا۔ حضور کے وجود اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، پسینہ آتا تھا تو خوشبو آتی تھی، لیکن حضور قربانی کا جانور دست مبارک سے ذبح فرماتے، اور کہا فاطمہ ادھر آ بیٹے۔ سیدہ کمرے سے باہر آئیں تو فرمایا یہاں کھڑی ہو، میں تیرے سامنے تیری قربانی کا جانور ذبح کرنے لگا۔ آپ ذرا اس بات کو دیکھ کر، مسند امام احمد بن حنبل میں حضور نے فرمایا جانور سونا بھی ہونا چاہیے اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہونی چاہیے، با اعتبار قیمت بھی زیادہ ہو، مہنگا خرید کے لائے ہوں آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینا اس رب کی بارگاہ میں ہے جو بڑی شانوں والا ہے۔ تو ہم نہ آہستہ آہستہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں جو چیزیں ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ ہو جاتا ہے کچھ چیزوں سے پیار ہونا چاہیے، لیکن جب اس چیز سے بڑھ کر رب سے پیار ہو، اس کے محبوب سے پیار ہو، تو پھر وہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے چھوٹی سی ایک گھوڑی لے کے پالی، پیار بھی بڑا ہو گیا، وہ بڑی بھی ہو گئی، خوبصورت بھی بڑی تھی، اور کبھی کبھی میرے بچے مذاق بھی کرتے، کہتے ابا سچ بتا ہم سے زیادہ پیار ہے کہ اس گھوڑی سے زیادہ پیار ہے؟ کیونکہ گھر آتے ہی آپ پوچھتے ہیں چارہ ڈالا کہ نہیں، پانی پلایا کہ نہیں، تو پیار اس سے زیادہ کہ ہم سے؟ تو حضرت حارثہ بن نعمان فرماتے تم نے جتنی باتیں کرنی ہے کرو، اور مجھے پیار ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بڑی خدمت کرتے، پیار کرتے۔ آیت نازل ہو گئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ غریب آدمی، ماڑا بندہ، گھوڑی کی لگام پکڑی اور مدینے والے رسول کی بارگاہ میں پہنچ گئے، یا رسول اللہ میری قبول کر لیں۔ آپ یقین کریں حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگ سب سے پہلے وہ والا 100 بند کرتے ہیں جو مسجد جاتا تھا، سب سے پہلے لوگوں نے وہ رستے کاٹے، وہ کنیکشن کاٹے جو اللہ کے رستے میں جاتے۔ کیا کرتے ہو صاحب؟ یہ تو اصل ہے، باقی تو ساری فروعات ہیں، باقی تو ساری شاخیں ہیں، تو آپ نے جاڑی کاٹ دی جہاں سے آ رہا تھا۔ اپنی ساری ضروریات لوگ پوری کریں گے، اور 1.5 لاکھ تنخواہ میں سے پورا 2000 مسجد دے کے کہیں گے دیا تو ہے 2000۔ لیتے وقت کبھی نہیں حساب کریں گے کہ اللہ سے لیا کتنا ہے، دیتے وقت گنیں گے، شمار کریں گے۔ تو بھائی حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق کہتی ہے میں ایک دن گن کے نا حضور کی بارگاہ میں کچھ پیسے، تو عورتوں کی طبیعت ہوتی ہے وہ گنتی بھول بھی جاتی ہیں اور کئی دفعہ احتیاطاً بھی 3-4 دفعہ گن لیتی ہیں۔ کہتی میں نے 2-3 دفعہ پیسے گن کے حضور کو دیے تو سرکار مسکرائے، فرمانے لگے اسماء رب کے رستے میں گن گن کے نہ دیا کر، یہ بخاری ہے، گن گن کے نہ دے۔ یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا تو اس کے رستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے۔ زاہدوں نے یہ عجب کام کیا، عجب ہے کہ تسبیح کے دانوں سے جو کام لیا، چاہیے تھا کہ بے شمار پکارتے تجھ کو، یہ بھی کوئی بات ہے کہ گن گن کے تیرا نام لیا، یہ بھی کوئی بات ہے گن گن کے تیرا نام لیا۔ میرے عزیز سمجھ لیں اچھے طریقے سے، حضرت حارثہ بن نعمان گھوڑی لے کے آ گئے، یا رسول اللہ قبول کر لیں، تو حضور نے فرمایا تیری قبول ہو گئی۔ اس بات کو ذرا پھر ایک دفعہ سمجھ لیں، تیری قبول ہے۔ حضور کو پتہ ہے نا اس کا پیار بڑا ہے، حضور کو پتہ ہے اس نے پالی ہے، پر لے آئے تو فرمایا تیری قبول ہے، رکھ لی۔ چونکہ آپ کی جو روحانی ترقی ہے وہ بغیر اس کے ممکن نہیں، حضور نے وہ رکھ لی گھوڑی۔ جناب حارثہ بن نعمان خوشی خوشی گھر چلے گئے، ان کے بیٹے زید بن حارثہ آئے تو نبی پاک نے فرمایا یہ بھی اللہ کے راستے میں مجھے تحفہ ملا ہے، اب میں تجھے تحفہ دے رہا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ نے گھوڑی لی، دوبارہ گھر گئے تو والد کہنے لگے یہ کیوں لے آئے ہو؟ یہ تو میں دے آیا تھا۔ تو وہ بھی صحابی تھے نا، کہنے لگے آپ نے مصطفیٰ کو تحفہ دیا تھا، مصطفیٰ کریم نے مجھے دے دیا۔ تو حضرت حارثہ بن نعمان رو پڑے، فرمایا دیکھو میرے کریم کا کرم، قبول بھی کر لیا ہے اور یہ بھی انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ رہے بھی تیری آنکھوں کے سامنے۔ تو اپنا وہ جو خاص ذوق ہے اللہ کی راہ میں کچھ دینے کا، جانور کو قربان کرنے کا، احسان کرنے کا، قربانی دینے، اس ذوق کو کبھی بجھنے نہ دیں۔ لیکن نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حد بیان کر دی،
اور میرا خیال ہے یہ حدیث سمجھنے کے بعد بھی اگر سخاوت کا ذوق پیدا نہ ہو تو پھر بندے کو نا سرجری کرانی چاہیے دل کی، پھر اس کو سرجری کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رستے میں خیرات کر کے جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کے رستے میں خیرات کر کے جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کے رستے میں دیکھ کے جہنم سے بچ جاؤ۔ اگر کچھ نہ ہو سکے تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے رستے میں خیرات کر دیا کرو۔ اگر یہاں بھی ذوق یعنی کھجور بھی پوری نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا، ساری زندگی یہی رونا رونا ہے ہم نے کہ غریب بڑے ہیں، بڑے حالات خراب ہے، ماڑے بڑے ہیں، پوری نہیں پڑتی، اس سے آگے بھی جانے ہیں کہ ادھر ہی رہنا ہے۔ دیکھو یاد رکھو، اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ فرمایا صدقہ دے، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے، ایک ٹکڑا کھجور کا۔ اب سمجھ لیں بات کو، ہمارا جو معیار اب خرچ کرنے کا ہے نا وہ تو ہم نے امیر لوگوں کے ذمہ لگا دیا ہے، اور امیر بیچارہ بھی وہ کئی دفعہ الجھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جناب کس کس کو دیں، مسجد کو، مدرسے کو، گلی بنانے والوں کو، قبرستان بنانے والوں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو، سب کو پتہ چل گیا محلے میں فلانا بندہ امیر ہے تو ہر ایک کی توجہ اسی کی جانب ہے۔ اور میں نے تو اپنی زندگی میں یہ بھی دیکھا ہے کہ امیر کے پاس پیسے آ جائیں تو لوگ اس طرح شکوہ کرتے ہیں کہ دیتا نہیں، جیسے اس کے نہیں اس بیچارے کے پیسے ہیں۔ اس کے بہن بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو جی خود کروڑوں کی جائیداد خرید لی، ہمیں 5,000 نہیں دیا۔ بھائی خدا کے بندے پیسے اس کے دے چاہے نہ دے، تو جب ہم سارے مل کے سخاوت کریں گے، جب امت ساری یہ شعور پیدا کرے گی، بیدار کرے گی اپنے دل میں باتیں کہ میں نے اللہ کے راستے میں کچھ دینا ہے، تو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے، میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک پوری یونیورسٹی قائم کر دینا بھی بڑا کمال ہے۔ میں نے اپنے شہر کے اندر ضلع میں ایک یونیورسٹی قائم کر دی، ایک انسٹیٹیوٹ بنا دینا بھی بڑا کمال ہے، اور ایک مدرسہ قائم کر دینا قرآن و سنت کا بہت بڑا کمال ہے۔ لیکن ہم یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے، ایک غریب بچے کا خرچہ تو اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ نے ایک غریب بچہ باشعور کر دیا، تعلیم یافتہ ہو گیا، تو آپ نے یونیورسٹی کا کام ہی کیا ہے۔ لیکن ہم اس طرف بھی آنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اپنی قربانی کے لحاظ سے ماحول کو سخاوت کا رنگ دیں، ماحول کو ذوق کا رنگ دیں۔ ہمارے ہاں لوگ پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ قربانی کا سارا گوشت گھر میں رکھنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ سارا گوشت کیا، پورا اونٹ آپ گھر میں کھا لیں، شریعت آپ کو منع نہیں کرتی، لیکن کس نے کان میں بتایا تھا کہ قربانی کے بعد گوشت ملنا ہی نہیں؟ آپ یقین کریں، پوچھیں الیکٹریشین لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، مکینک لوگ، ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ فریزر کا کام آنے لگ گیا، لوگ فریج ٹھیک کرا رہے ہیں اس لیے کہ گوشت سٹاک کرنا ہے، پتہ نہیں اس کے بعد کوئی بکرا ہاتھ آئے کہ نہ آئے، آخری سمجھ کے کھانا ہے۔ ایسا نہ کرو، اگر سارا گھر میں رکھنے کا مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھ لیتے ہو تو کیا کسی مفتی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ سارا بانٹ دینا بھی جائز ہے؟ یہ بھی فتویٰ پوچھو کسی سے، قربانی ساری رکھنی بھی جائز ہے اور ساری بانٹ دینی بھی، ایک لقمہ بھی نہ کھائیں، ساری بانٹ دیں، آپ بانٹتے رہیں، رب کریم آپ کو اور دینے کا ارادہ فرماتا رہے گا۔ تو اپنے ہاں یہ ذوق، اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا شوق، وہ خاص توانائی، وہ خاص اور پیاری چیز۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بڑا فرما بردار تھا اپنی ماں کا۔ اماں چولہے میں آگ جلانے لگتی تو حضرت انس بن مالک عرض کرتے اماں جی آگ تو مجھے بھی جلانی آتی ہے، روٹیاں نہیں پکانی آتی، تو میں آگ جلا دیتا ہوں، اب روٹیاں پکا دیں۔ بچے سارے ہی اچھے ہوتے ہیں پر کچھ کی ادائیں بڑی نرالی ہوتی ہیں، وہ فرما بردار ہوتے ہیں، ان سے پیار ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں بڑا پیار کرتی تھی، میری عمر 10 سال ہو گئی اور مدینہ بھی سارا نور سے بھر گیا، مدینے والے رسول ہجرت کر کے تشریف لے آئے۔ اب یہ لاڈلے بیٹے ہیں، ماں کے لاڈلے لاڈلے بیٹے، اللہ اکبر۔ ماں نے کیا کیا، حضرت انس بن مالک کا بازو تھاما، مدرسے میں نہیں لے کے گئیں، یونیورسٹی میں نہیں لے کے گئیں، کالج میں نہیں لے کے گئیں، جہاں سے سارے علم جنم لیتے ہیں نا، جہاں سے ساری یونیورسٹیاں بنتی ہیں، اس محبوب کی بارگاہ میں بیٹا پیش کر دیا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، عشق ہو جائے ہمیں مرشد سے، عشق ہو جائے ہمیں استاد سے۔ لوگ بچہ پڑھنے کے لیے تو ان کے ادارے میں بھیج دیتے ہیں، کبھی آپ نے سنا ہو کہ کوئی بچہ اس لیے بھیج دے کہ یہ آپ کے گھر کے کام کاج کرے گا؟ یہ بڑا مشکل کام ہے، انسان کو اولاد کمزور کر دیتی ہے، بندہ اولاد کے حق میں بزدل ہو جاتا ہے، وہ نہیں تسلیم کرتا کہ میرا بچہ اس طرح نوکری کرے، لیکن یہ شان ہے ان کے غلاموں کی۔ حضرت انس بن مالک کا بازو تھام کے ماں نے کہا، اور ماں نے کہا مستقبل کی کوئی فکر نہیں، لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس نہ آپ کے گھر کے کام کاج کیا کرے گا۔ یہ جو مزاج ہے نا خدمت کا، یہ ذوق، یہ رنگ، ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہم اور سٹیٹس میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن فقر کا، طریقت کا سٹیٹس اور ہوتا ہے، اور ہوتا ہے۔ وہ کیا کسی شاعر نے 2 جملوں میں بات ختم کر دی، اسا کیا تیریاں ویکھ کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ وہ بعض ادائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پہ خود بخود پیار آتا ہے، پیار چھلکتا ہے، پیار خود بخود جو ہے وہ آؤٹ کر کے نکلتا ہے۔ تو عزیز یاد رکھ لیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں مجھے چھوڑ گئی، کہنے لگی سونیا مما تو ہبون، پتر مجھے پیارا ہے، چونکہ پیارا ہے تو اب یہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں کام کاج کرے گا، چونکہ پیارا ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ کو سودا سلف لا کے دے گا، چونکہ پیارا ہے تو حسنین کریمین کی نوکری کرے گا، حضرت حفصہ اور میمونہ کے گھر کا کام کرے گا۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے کوئی تعلیم نہیں پڑھی،
میں نے کہیں بیٹھ کے کچھ نہیں سیکھا. لیکن آپ کتابیں کھول کے دیکھ لیں, ایک بہت بڑی تعداد ہے حدیثوں کی جو حضرت انس بن مالک نے روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں میں تو کھیلتے کھالتے ہی مصطفیٰ کی باتیں سنتا رہا اور رب نے مجھے عالم بنا دیا. عالم. اور فرماتے ہیں ایک دن حضور نے صرف کہا تھا, لمبی چوڑی دعائیں نہیں, اور میں نے کہا بھی نہیں, میں نے نہیں کہا. ایک دن مدینے والے محبوب نے کہا تھا جا اللہ تیرے مال میں بھی برکت دے, تیری اولاد میں بھی برکت دے. ختم ہو گئی بات. لمبی دعاؤں کی کیا حاجت تھی؟ ایک جملہ حضور نے فرمایا. اور کیوں فرمایا؟ کہ میری ماں مجھے چھوڑ گئی تھی. فرماتے ہیں کہ وہ حضور نے دعا دے دی, میں وہی بیج ڈالتا تھا جو سارا مدینہ ڈالتا تھا, وہی پانی لگاتا تھا جو سارا شہر لگاتا تھا, اسی طرح ہل چلاتا تھا جس طرح سارا شہر چلاتا تھا. پر باقیوں کے باغ میں سال میں ایک دفعہ پھل آتا تھا, میرے میں 2 دفعہ پھل آتا تھا. آپ فرماتے تھے میں اس وقت موجود ہوں تو میرے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں میری اولاد کی تعداد 100 سے زیادہ ہے. اتنی میرے چمن میں بہار آئی ہے. دوستو, ایک صحابی تھے حضرت مصعب ابن عمیر, چڑھتی جوانی, بڑے خوبصورت کپڑے, اتنا مہنگا جوڑا مکے میں اور کوئی نہیں پہنتا تھا جتنے مصعب ابن عمیر پہنتے تھے. اتنی اعلیٰ قسم کی چیزیں اور کوئی نہیں کھاتا تھا جتنی وہ کھاتے تھے. لاڈلے تھے. کلمہ پڑھنے آئے دار ارقم میں, تو نبی پاک نے فرمایا تو ناز و نام میں پلا ہے, اس رستے کا مسافر کیسے بنے گا؟ یہاں تو ٹھوکرے ہیں, یہاں تو مار کھانی پڑتی ہے, تو کیسے بنے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کلمہ تو پڑھائیں. پھر اس بندے نے پھٹے پرانے کپڑے بھی پہنے. پھر مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے اس نوجوان کو دیکھا کہ ایک پیر میں جوتا ہوتا تھا دوسرے میں نہیں ہوتا. وہ جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو, یہ جان یار نو دے تے شاد ہو جا, اس سے دل دے ہیں فساد سارے, دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا, جو رکھے آباد تے رو وس دا, تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا. آپ فرماتے ہیں پھر وہ دن رات کوئی فرق نہیں. غلامی کی, ماں نے قید کر دیا, باپ نے قید کیا, مار کھائی, پہلے حبشہ گئے ہجرت کر کے. وہ بچہ جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا, یہ وہ مصعب ابن عمیر ہیں. اپنی جان پسند تھی تو حضور کے حوالے کر دی. مدینے میں نبی پاک نے انہیں اپنے سے پہلے مبلغ بنا کے بھیجا. ہر سردار کی منتیں کی, ہر سردار کی منتیں کی, کلمہ پڑھ لو. وہ چڑھتی جوانی, بڑا بادشاہ آدمی, لوگ اپنا رویہ توڑنا نہیں چاہتے. جو بندہ زندہ ہوتا ہے اس میں لچک ہوتی ہے, جو پورا اکڑ جائے سمجھو مردہ ہے. اور جو آدمی لچک والا ہو وہ تو بڑے کام کر لیتا ہے, اور اگر اکڑ جائے تو پیروں میں بھی شے آ جائے تو پکڑ سکتا. یہ سمجھ لینا بہت سارے لوگوں کو زندگی میں کچھ نہیں ملا, اس لیے کہ وہ اندر لچک ہی کوئی نہیں تھی. تکبر کے بت بنا کے پوچھتے رہے ساری زندگی, تو ملے گا کیا؟ مصعب ابن عمیر کہتے ہیں ہر چیز قربان کر دی حضور کے نام پہ. احد کے میدان میں شہید ہوئے. اس نے ہر مہینے نیا جوڑا پہنا, اعلیٰ کھانے کھائے. اس بندے کو جب کفن دیا جا رہا تھا تو کپڑا پورا نہیں تھا, سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے, پیر ڈھانپتے تھے تو سر ننگا, تینوں لب دیں آپ گواچے. پورے وجود کے لیے کپڑا موجود نہیں تھا. حضور نے فرمایا سر ڈھانپ دو اور پیروں پہ گھاس ڈال دو. بات بیت گئی. وہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اس کو 20 سال ہو گئے. وہ مکے میں دار ارقم میں کلمہ پڑھا تو یہاں ان کی لاش مبارک پر کھڑے ہو کے میرے نبی پاک نے ساری تاریخ دہرائی. اور میں یہ وہ نوجوان تھا جو ناز و نام میں پلا تھا, نے بڑے اعلیٰ کھانے کھائے, اعلیٰ کپڑے پہنے. آج اس کا حال یہ ہے کہ اس کے بدن پر کپڑا موجود نہیں. پر میں اس طرح کرو ذرا, ساری تاریخ حضور نے بیان کی, لوگوں کو بتلایا, جو نئے آنے والے تھے ان کو بتایا. فرمایا اب ذرا ان کو پیروں پہ گھاس ڈال کے قبر میں ڈالو, اور فرمایا ذرا ان کو بھیجو تو صحیح. انشاءاللہ میرا رب جب ان سے ملے گا تو بڑا راضی ہو کے ملے, اللہ راضی ہو کے ان سے ملے گا. تو اپنی جو پیاری چیز ہے نا یہ چھوڑ دیں. زندگی میں سارا کچھ سنبھال کے رکھنا. جو آپ چیزیں سنبھال کے رکھتے ہیں ان کو تو زنگ لگ جاتا ہے, جو چیزیں سنبھال کے رکھتے ہو تو باسی ہو جاتی. اللہ کے راستے میں دو کنویں سے پانی نکل جائے تو نیچے سے تازہ آ جاتا ہے, اور اگر کوئی پانی نکلے نہ تو جو کھڑا ہوتا ہے اس میں زنگ آ جاتا ہے, وہ باسی ہو جاتا ہے. اس لیے خوبصورت جانور لیں جن کو اللہ نے توفیق دی, اور اچھے طریقے سے اس کی خدمت کریں جو چند دن رہ گئے. پھر خوبصورت انداز میں. ہمارے کسانیوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے, جانور میں ابھی جان موجود ہوتی ہے تو وہ کھلڑی اتارنی بھی شروع کر دیتے ہیں, اس کو سلیقے سے ذبح کریں. اور یہ ختم والی چیز بڑی برکت والی ہوتی ہے تو یہ تو اللہ کے نام پہ ہے, تو اس کی ایک ایک بوٹی کی حفاظت کریں اور اچھے طریقے سے اس کو پہنچائیں. کوئی بے قدری کا مظاہرہ, کچھ مالدار جو بڑی قربانی دیتے ہیں وہ قدر نہیں کرتے. ایک ایک کاش کی, ایک ایک ٹکڑے کی قدر کریں, اس لیے کہ یہ رب کے نام کا جانور ہے. اور کوشش کریں, اصل میں نا امیروں کے یار بھی امیر ہوتے ہیں, صحیح کہہ رہا ہوں. تو پوچھتے ہیں تو نے قربانی کیا جی, تو نے کیا, تو کہتے ہیں جس دفعہ سب نے کی ہے. تو تھوڑا سا نا اپنے یاروں سے نکل کے, اپنے قریبیوں سے نکل کے دیکھیں, بہت سارے ہیں جنہوں نے نہیں کی, تو وہاں گوشت تقسیم کرنا ہے. جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کے ساتھ اپنا دل لگائیں, اس طرف توجہ کریں. تو قرآن مجید وہ مکمل اور کامل کتاب ہے جو ظاہر اور باطن دونوں کی تطہیر کے لیے, زیب و زینت کے لیے ہمیں کھلی تعلیمات اور واضح ارشادات عطا فرماتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر صحت مند نظر آتے ہیں لیکن باطنی طور پر بیمار ہوتے ہیں. بڑی گاڑی, بڑا آدمی,
बड़ा नाम, बड़े प्रोटोकॉल, बड़े लोग जानने वाले, बहुत सारे लोग गाड़ी के आगे पीछे भागने वाले, लेकिन कोई क्या जान सकता है कि वो आदमी रात को सुकून से सोता है? क्या उस गहराई तक कोई समझता है कि उसके बातिन में करार, सुकून और चैन मौजूद है? कुछ चीजें इंसान को बड़ा ही बेसुकून कर देती हैं। इस तरह ज़ाहिरी तौर पर हमारे ज़ाहिरी हुलिये पर कोई दाग धब्बा लग जाए ना, मसलन एक बटन मेरा टूटा हुआ होगा, तो कोई और तवज्जो ना भी करे, किसी को ख्याल ना भी आए, तो मैं खुद बड़ा परेशान हूँ कि यार आज मेरा बटन टूटा हुआ, बार बार नजर उधर ही जाती है कि ये कमजोरी है। या आप 2-4 दिन से गुस्ल नहीं करते मुसलसल, तो 3-4 दिन के बाद अगर आपको मौका मिलता है नहाने का, तो आप अपने वजूद को हल्का फुल्का महसूस करते हैं। चले आप कपड़े सिर्फ तब्दील कर लेना, जो कल पहने थे वो आज उतार ले, तो महसूस होता है कि तबीयत हल्की फुल्की हो। इंसान का जो ज़ाहिरी हुलिया है, शायद इसीलिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया और हमें समझाया कि जो सफाई है ये तो ईमान का हिस्सा है। देखें, सादा होना और बात है, और मैला कुचैला होना, कहते हैं फलाने बाबा की सादे हैं, क्या मतलब? कहते हैं काफी दिन नहाते हैं, लेकिन सादा नहीं, ये नादान है। अल्लाह के महबूब के जिसमें नूर से तो हर वक्त खुशबू आती है। तो इस्लाम ने हमें ज़ाहिरी तौर पर सफाई का भी पूरा हुक्म इरशाद फरमाया, लेकिन आपका ज़ाहिरी हुलिया एक आध दाग धब्बे की वजह से भी आपको परेशान कर देता है। यानी सियाना प्याना बंदा, मालदार है, उसके घर में बैठने की जगह है, डेरा भी है, लंगर भी खिला सकता है, लेकिन सिर्फ आपने आने से पहले बताया नहीं, दरवाजे पे पहुंच के दस्तक दी, जनाब अस्सलाम वालेकुम मैं आ गया हूँ, तो वो क्या कहता है? कहता है 10 रात सही से पहले मैं जरा सफाई तो करा लेता, मैं कपड़े तो बदल लेता। इंसान के ज़ाहिरी हुलिये पर थोड़ी सी भी कोई चीज हो तो बंदा परेशानी महसूस करता है। अगर जाहिर पर थोड़ी सी दाग धब्बा हो तो सुकून नहीं आता, और अगर बातिन सारा धब्बों से भरा हुआ हो, हसद का धब्बा हो, तकब्बुर का धब्बा हो, खयानत का धब्बा हो, ये बहुत सारे लोग इन आजमाइशों का शिकार होते हैं। दौड़ लगी होती है किसी से आगे निकलने की, वो इतनी टेंशन अपनी नहीं ले रहे होते जितनी उसकी ले रहे होते हैं कि देखो अब कहाँ पहुंच गया। इतना ख्याल अपना नहीं रख रहे होते जितना सामने वाले का। आप लोगों की तवज्जो है मेरी बात पर? अल्लाह तो महंगे महंगे मोबाइल देवे, लेकिन कभी कभी ना, कभी कभी मोबाइल तो इलावा भी किसी को तकना चाहिए। आप उसी ना, मतलब देखो ना, मोबाइल जितने थोड़े नाल अक्सर मुलाकात करी दी, उनके सामने आए बैठे हैं, तो आप फिर भी जनाब को मोबाइल ही देख रहे हैं। तो हजरत ने फरमाया मुझे मदरसों के काम से ज़रा ज़्यादा दिलचस्पी है, इसलिए मैं ऐसा कोई मौका हो तो ज़रा आने की कोशिश करता हूँ, इसलिए कि ये चीज़ असल है, ये चीज़ बुनियाद है। आप थोड़ा मौका दें, मैंने बातें ज़्यादा नहीं करनी, बड़ी जल्दी बात को समेट दूंगा। फरमाया बातिल पर जो धब्बे होते हैं वो फिर बंदे को बेकरार करते हैं, बेचैन करते हैं। इधर उधर देख के जब बंदा अपने मामला तकलीफ देता है ना कि फलाना आगे गुजर गया, मैं पीछे रह गया, फलाने की शोहरत ज्यादा होगी, अब ये चीज बेसुकून करती है। आप क्यों देखते हैं सामने वाले की तरफ? आप वो वाली नेमतें क्यों नहीं देखते जो रब ने आपको अता फरमाई? तो ये बातिल में जो चीजें होती हैं ये तकलीफ का बाइस बनती है। रब फरमाता है यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, मेरे महबूब तुम पर मेरी आयतें पढ़ेंगे और तुम्हें पाकीज़गी अता फरमा देंगे। हुजूर ने ना ये सारी चीजें निकाल दी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लोगों के बातन धो डाले। हुजूर ने ना पसंद ही फकीरी को किया। नबी पाक मजबूर नहीं है फकर पर, बिल्कुल नहीं। हुजूर फरमाते मैं चाहूँ तो अल्लाह बहुत पहाड़ सोने का बना दे, मेरे साथ चला कर, मुझे इख्तियार दिया गया, मैं चाहूँ तो नबी और बादशाह बन सकता हूँ। जैसे हज़रत यूसुफ नबी भी हैं, बादशाह भी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी हैं, बादशाह भी हैं, ये पैगंबर अल्लाह। तो अगर मैं चाहूँ नबी और बादशाह बन जाऊं, लेकिन मैंने अर्ज़ की है मालिक मैं तेरा बंदा और नबी बनना चाहूँ। इसलिए इकबाल कहते हैं मकाए बेबहा है दर्द से हाथ को, ये मकाम में बंदगी देकर ना रोशान खुदा बन। बंदगी में कोई लुत्फ है ना, बंदगी में वो बड़ा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सादा जिंदगी को तरजीह दी। सादा एक होता है गरीबी फकीरी में फकीरी करना, वो आसान काम है। ये पैसे कोई नहीं तो सादी रोटी खाना ये आसान है, मतलब बदला नहीं ले सकता तो माफ कर दिया तो ये तो आसान है। फकीरी में फकीरी आसान है, लेकिन मेरे नबी पाक ने जो फकीरी की है वो फकीरी में फकीरी नहीं की, हुजूर ने बादशाही में फकीरी की। यानी हर चीज मौजूद है फिर भी फकर किया, बादशाही में फकीरी, ये कमाल है। तो एक तो तज़किया, फिर फरमाया किताब हिकमा, महबूब तुम्हें किताब सिखाते और हिकमत सिखाते हैं। हुजूर मुअल्लिम बन के आए, नबी पाक ने किताब सिखाई। आजकल हमारे यहाँ ये होता है कि एक कोने में बाबा जी बिठा दिए जाए ना, जो शुबे पहन के 6-7 तस्वीर के गले में डाल दो, तो अच्छे नेक लोग हैं, तो तस्वीर चला रहे हो, एक कोने में वो बैठे और एक तरफ एक आलिम दीन बैठे हो, कुरान पाक का दर्स दे रहे।
क्योंकि ज्यादा उधर जाते हैं जिधर बाबी बेटी काम करा लो, बाबा जी को नजरे करम करो, उधर ही जाते हैं ना ज्यादा लोग। रसूल अलैहिस्सलाम ने हमें एक मिजाज दिया, हमें इल्म से फरोग पाती, शऊर जो होता है उससे इंसान ताजा दम रहता है। ये जो आगही होती है ये सफर आसान करती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाए तो दो लोगों की जमातें बनी हुई थी। एक तरफ बैठकर लोग अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे थे और दूसरी जानिब बैठकर एक आदमी किताब और सुन्नत की तालीम दे रहे थे और बाकी बैठ के सुन रहे थे। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम दरमियान में खड़े हो गए और फरमाया दोनों जमातें खैर में, दोनों भले भलाई का काम कर रही हैं। और साथ ही फरमाया क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे उस्ताद बना के भेजा, मैं मुअल्लिम बन के आया हूँ, लिहाजा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उस जमात में बैठ गए जहाँ दीन पढ़ाया जाए। तो थोड़ा सा ना फरोगे इल्म थोड़ी सी। और एक और बात, कुछ चीजें हमारे पास मुफ्त और फ्री, इंसान की ना तबीयत का तकाजा है कि जो चीज वो समझता है ना बहुत महंगी है, समझता है शायद ज्यादा कीमती भी यही है। हालांकि बाज़ों का ज्यादा महंगी चीजें जो होती है ना वो निरा फैशन ही होती है। मेरी बात की समझ आ रही है? महंगे महंगे होटलों में रोटी खाते हो ना, इसलिए मैदे के डॉक्टरों के पास रश भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो महंगी है ना वो जाहिर चमक दमक रखती है, बस मिर्च मसाला ठीक है, थोड़ी देर के लिए जुबान की नजर ठीक है, लेकिन जो फितरी चीजें हैं, जो सादा चीजें हैं, वो अपनी तरतीब के लिहाज से जो अफादियत रखती हैं उसका इनकार नहीं किया जा सकता। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, जब हम समझते हैं ना कि ये चीज आसान है, यानी हर जुमे मस्जिद में कुरान पाक की आयत का तर्जुमा होता है, हर जुमे मौलाना हदीस सुनाते हैं, हर जुमे नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान सुनाया जाता है। वो कौम जो मोटिवेशनल स्पीकर के पास पैसे दे के सीट बुक कराती है ना, पैसे दे के, वो कहते हैं 5,000 रुपया आपसे 2 बार साथ बिठाऊंगा, वो कौम जुमे वाले दिन वक्त में जाना पसंद ही नहीं करती। वो तो आखिरी 5-7 मिनट में जाना पसंद करते हैं। हालांकि जो मोटिवेट आपको नबी पाक का दीन कर सकता है वो कोई दुनियादार कर सकता है? तो हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के दीन के अंदर, हुजूर ने के दिए हुए इल्म के अंदर तो फितरी तकाजे पूरे होते हैं, फितरी। देखें एक हदीस पाक सुने, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, ऐ मेरे बेटे अनस, तुमसे हो सके तो सुबह इस हाल में करना, जरा लफ्ज देखे कितने ऐसे, अगर हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी का बूझ नहीं। यानी अगर सवेरे बंदा बूझ लेके उठेगा तो सारा दिन क्या करेगा? चले पड़ेगा ही। तुम कुशादा सीने के साथ सुबह करना, खुले दिल के साथ। और जो सुबह खुले दिल से होती है, सुबह होती वो है। और अगर किसी का दिल नहीं खुला तो आंख खुल भी जाए तो क्या फायदा? दिल तो चढ़ा ही नहीं उसका। फरमाया मेरे करीम ने कि ऐ अंश, हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो। और फिर फरमाया ये मेरी सुन्नत है, मेरा यही तरीका है। और फरमाया जिसने मेरे तरीके से मोहब्बत की उसी ने मुझसे मोहब्बत की है। ये मेरा तरीका है। मिठाई खाना सुन्नत नहीं, सिर्फ पगड़ी बांधना ही सुन्नत नहीं, दिल साफ करना भी सुन्नत है। मेरे मिसवाक से दांत साफ करना ही सुन्नत नहीं, अपने सीने साफ रखना भी हुजूर की सुन्नत है। अपने दिलों के अंदर ये खास कैफियत। और एक और बात, नबी पाक का जो दीन है ना, हुजूर का दिया हुआ इल्म, वो अना नहीं जगाता, ज़मीर जगाता है। आजकल हमारे यहाँ जो सियासी तकरीरें होती हैं या जो और बाकी मामलात होते हैं, ये लोगों की अना जगाते हैं। यानी लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया में अंधेरा कर दो ताकि मैं ज्यादा चमक जाऊं, ये मिजाज होते हैं। फिर उसके लिए हमें कहना पड़ता है कि सारी दुनिया गलत है और मैं, क्योंकि सारी तरफ अंधेरा करेंगे तो फिर ही चमकेंगे। सरकार ने ये काम नहीं किया, अना नहीं जगाई। और जब आप इल्जामात लगा रहे होते हैं तो फिर सामने वाला भी इल्जामात ही की तैयारी कर रहा होता है। तो फिर कौम बेचारी सैलाब की साथ में रहती है और हुक्मरान कुर्सी कुर्सी खेलते रहते हैं, कुर्सी कुर्सी खेल। आपके मुल्क में इस वक्त सारी सियासी जमातें हुकूमत में, कोई रोना ना रोए कि हमारे पास सब हुकूमत में, किसी की पंजाब में, किसी की खैबर पख्तूनख्वा में, किसी की मरकज में, किसी की सिंध में। गलत कह रहा हूँ? मैं परेशान क्यों हो गया? तो बोलना शुरू कर दिया भाई आप जिस जमात के भी वर्कर हैं 100 बिस्मिल्लाह रहे हैं, पर सच तो सच ही है ना। हकीकत तो इकबाल कहने लगे अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी ना खुश, तो कि ज़हरे हलाल को कभी कह ना सका कन, मैं तो कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक। ये क्या बात हुई कि आप कभी भी गिरोह परस्त ना बनो, हक परस्त बनो। जो बात अपनों में गलत है वो गलत है, और जो किसी गैर में ठीक है वो ठीक है। हक परस्त बने, गिरोह परस्त कभी भी ना बने। सारी सियासी जमातों की हुकूमत है, सब हुकूमत में बिला वजह का शोर मचाया हुआ है। आप तो हुकूमत करने के लिए सियासत करते हैं, लिहाजा आप कर रहे हैं, करें जो मर्जी करें, आपके मन में आए, लेकिन खुदा
2 مہینے سے لوگ سیلاب والے سڑکوں پہ بیٹھے ادھارا. ہمارے سنگی وہاں پہنچے تو کہنے لگے پیر صاحب وہ تو حال یہ ہے کہ بعض ایسے باپردہ گھر ہیں کہ لنگر دینے کے لیے، راشن دینے کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو وہ 3-4 مرد گھر کے خیمے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ عورتوں پہ نظر لگے. میں مسافر بنتا ہوں، سفر بڑے کرتا ہوں، رات کو تو بندہ کہتا ہے نا یہاں ہمارے گھر رہ جائیں، تو میں کہتا ہوں یار جو نیند اپنے بستر پہ آتی ہے نا وہ کہیں آتی نہیں. تو یارو دوسرے کا پلنگ بڑا حسین بھی ہو، دوسرے کی چارپائی بڑی اعلیٰ ہو، آپ کو نیند نہیں آتی تو جو اپنے سارے گھر چھوڑ کے 2 مہینے سے خیموں میں بیٹھے تمہارے ابھی منصوبے مکمل نہیں ہو رہے. میں کل میلاد شریف کے موقع پہ میں نے اپنے دوستوں سے کہا لنگر بانٹنے لگے نا سنگی، میں کیا پتا جی سانو بندے پوچھتے سانو سارے میلاد والے لنگر والے تسی اتھے ہی آ گئے سلاب والے. میں کیا سانو نا لنگر ونڈن دی جانچ بڑی اسی بڑھتے ہی آ رہے ہیں لنگر. لوکاں بڑے شکوے کیتے ساڈے لنگر تے کدی یار بھی آنے تے کدی باہر بھی آنے تے اسی مڑے نہیں، لیکن ویکھو ہن بنڈتے سانو اینی جانچ چاہیے کہ اسی اتنے بھی بنڈنا شروع کر دیں کیونکہ ہوم ورک پہلے سے کیا ہوا تھا، ہماری تیاری تھی. ہم وہاں گئے ہوئے تھے تو بعض اوقات بھوک جب زیادہ لگتی ہے تو پھر بندے کو عذاب بھی بھول جاتے تو وہ لوگ خود بھی دوڑ کے آتے تھے دے دو دے دو دے دو بھاگتے تھے. بعض لوگ اس کی شکایتیں بھی کرتے تھے. میں کہتا ہوں یہ شکایت والا ٹائم ہے، تم سونا لے کے آئے ہو جنہیں چھیننے آ رہے. تم اس بھوک کی درد کا مظاہرہ کرو کہ آٹے کا تھیلا لینے کے لیے لوگ تمہارے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. اس سے زیادہ بھی کوئی تکلیف کی بات ہوتی ہے؟ بھوک زیادہ لگ جائے تو کئی دفعہ کپڑے سارے بھر جاتے ہیں، بھوک جو لگی ہوئی ہوتی ہے. وہ کھانا لنگر بانٹنے لگے ایک جگہ پہ تو وہ نا جناب بھگدڑ ہو گئی، شور ہو گیا کیونکہ ہمیں عادت ہوتی ہے کچھ چیزوں کی. تو ہمارے ایک سنگی کہنے لگے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. وہ جب 2-3 دفعہ نعرے لگائے تو بندے ذرا تھوڑے سے چپ کر گئے تو کہنے لگے اب نعرہ لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نعرے کے فوراً بعد سناٹا ہو جاتا ہے. نعرے کے فوراً بعد سناٹا ہوا تو کہنے لگے ٹھہر جاؤ تو لیے آتا ہے سارا. یہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے ہوم ورک کرایا تھا، اس لیے جب ہمیں کلاس ورک کرنا پڑا تو وہ مشکل پیش نہیں آئی، آسانی سے ہو گیا. تو علم کی بات کریں، زندگی میں سیکھیں اور سیکھنا کبھی بند نہ کریں. ساری زندگی سیکھیں اور چھوٹوں سے سیکھیں، بھائیوں سے سیکھیں، دوستوں سے سیکھیں. میرے والد اور میری والدہ دونوں اپنا نام نہیں لکھنا جانتے تھے. میں نے ان سے اتنا سیکھا ہے کہ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ ایک نہیں میں کئی جلدوں میں کتاب لکھ سکتا ہوں اپنے ماں باپ. ہاں اس لیے کہ ماں بالکل ان پڑھ بھی ہو نا، تلفظ ٹھیک بھی نہ ہو، پھر بھی رب کی بارگاہ سے بچے کے حصے کی رحمت مانگنا اسے آتی ہے. باپ بالکل ان پڑھ ہو، کچھ بھی نہ آتا ہو تو اپنے پتر کے حصے کا کرم اپنے رب سے اس کا سوال کرنا اسے آتا ہے. تو میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فروغ علم حضور نے نا اپنے علم کے طور پر لوگوں کے ضمیر بیدار کیے. ضمیر آپ دیکھیں خود لوگ آ جاتے تھے. قبیلہ گامدیہ کی عورت نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم غلطی ہو گئی ہے، میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے. کوئی پکڑ کے نہیں لایا، زبردستی نہیں بنوایا. جب ضمیر جاگ جاتے پھر انسان پاک ہونا چاہتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دے، تو حضور نے فرمایا جہاں بچہ پیدا ہو جائے تو آنا. اور اس کے ساتھ وہ پولیس والے نہیں بھیجے کہ اس کا خیال رکھنا بھاگ نہ جائے، کچھ بھی نہیں. وہ واپس آئی، بچہ پیدا. فرمایا اب جا اسے دودھ پلا، جب روٹی کھانے کے قابل ہو جائے تو آنا. وہ آئی اور بچے کے ہاتھ میں روٹی تھی. محبوب نے فرمایا اسے لے جاؤ، سنسار کر دو. اسے مڑے مارے گئے. اس کا جب انتقال ہوا، سنسار ہوئی، وہ کھاتون. اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ سمجھنے والا ہے. محبوب نے فرمایا غسل دو، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا. ہم لوگوں نے کہا حضور یہ تو اس طرح کی خاتون ہے. فرمایا تم نے گناہ دیکھا ہے، احساس نہیں دیکھا، اس کی ندامت نہیں دیکھی؟ فرمایا اس نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے گا. یہ حضور کا دیا ہوا علم ہے جو لوگوں کے ضمیر کو بیدار کرتا، لوگوں کے اندر احساس پیدا ہوتا کہ ہمیں اپنا تزکیہ کرنا، پاک ہونا. کتاب و سنت کو سیکھو. اسکولوں کالجوں کی دیواروں پر انگریزوں کے قول لکھ دیے، اسے ساری یاد ہو گئی ہے طالب علموں کو، آ گیا سارا کچھ. اپنے بچوں کے اندر دین کا ذوق پیدا کریں. دین کا ذوق ہماری ظاہری باطنی ضرورت کو پورا کرے گا. اور یہ جو مدارس ہے، مدارس میں عرض کروں کہ کام محنت کر کے کریں. مدارس میں بڑا مضبوط کام. آپ چندہ بھی ابھی اعلان ہو گیا ماشاءاللہ مجھ سے پہلے. آپ کو تعاون بھی بھرپور کرنا چاہیے اور تعاون عملاً بھی کرنا چاہیے. خود آئیں ادارے میں دیکھیں، اچھا مشورہ دیں، وابستہ ہو، ساتھ غور کریں. کمزوریاں ہر جگہ ہوتی ہیں. جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پھر ان کمزوریوں کو دور کرنے کا موقع میسر آتا ہے. یہ ادارہ جو بننے جا رہا ہے اسے جلدی بننا چاہیے. اور یہ بار بار چندوں کے اعلان ٹھیک نہیں ہوتے. آج اعلان ہو گیا ہے. اب میرا خیال ہے جتنے سارے ہم لوگ آئے ہیں نا، یہ ہم ہی کافی ہیں اگر تھوڑی توجہ کر جائے. اور ایک اور بات بھی آپ کو عرض کروں، ہمارے صاحب فرمایا کرتے تھے
10 लाख वाले की भी बड़ी बरकत होती है, 10 वाले की भी बड़ी बरकत होती है। कई दफ़ा वो जो 10 वाला होता है वो भी बड़ी खैर कर जाता है। पीछे नहीं रहे, इदारों के साथ मुंसलिक हो। आखिरी बात सुने और मैं अपनी बात को खत्म करूँ। दीन का जो इल्म है ना, ये इतना ज्यादा जरूरी है, इतना ज्यादा जरूरी है कि जितना हमारे लिए सांस लेना जरूरी है। अगर ये दुनिया में इस वक्त जितने लोग उसूल कायदे ज़ाब्ते की बात करते हैं ना, ये सारे कायदे मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के दिए, सब हुजूर के दिए। किसी ने गुलाम बन के लिया है और किसी ने वैसे ही ले लिया है कि चलो खैर की बात है, हासिल करता हूँ। दुनिया में खैर सारी हुजूर के दम कदम से तकसीम। हमें ना थोड़ी दिलचस्पी पैदा करनी है, क्योंकि हमें मुफ्त में मिलती हैं रोज ये चीजें, हम वो कदर नहीं करते। हम ना थोड़ा ज्यादा शौक के साथ, थोड़ी ज्यादा तवज्जो। एक बात आपने सुनी भी है, फिर भी सुने उसे, फिर भी सुने। सबको पता है ना कि 5:15 फजर होगी, फिर भी अजान रोज होती है और एक ही लफ्जों के साथ होती है। रोज सुने आप, रोज। ये खाली सुनना भी बड़ा फायदा देता है। तो किताब सुन्नत, ये जो पुराने जमाने में, अब तो अल्लाह का फजल है, पढ़ी लिखी की आदत भी हमें नजर आती है। पुराने जमाने में जो वडेरे होते थे ना, वो अपने गाँव में स्कूल नहीं बनने देते। वो कहते थे कि ये इन्होंने बाल पड़ गए ना, साढ़े यहाँ मजा टिकट पाए, लिहाजा पाबंदी लगाओ। हालांकि ये बाल पड़ जाए ना, तो मजा भी जदीद तरीके ना संभाल लो। ये सही कह रहे हो आप? उन्हें सलीका आ जाता है कि किस तरह फार्म हाउस बनाना है, डेयरी फार्म कैसे बनाना है, कैसे चलाना है। ये एक बाकायदा फन है, ये मुरतब हो जाएगी चीजें, लेकिन अकल नहीं है ना जी। इसी तरह जो जाहिल पीर है ना, जाहिल पीर, वो भी अपने आस्थाने पे मदरसा नहीं बनेगा। उन्हें पता है कि ये गए ना पहाड़ होते, मैनू इन्हें पीर कोई नहीं बनता। लिहाजा वो भी कोशिश करता है मौलवी की, दीन की, मस्जिद की, मदरसे की मुखालफत करे। इन्हें मौलवियों तो की रखे है, मेरे ख्याल तेरे को की रखे है जनाब, किसी भी दोस्तों को की रखे है। कहते जी साढ़े हज़रत साहब नाम तकरीर नहीं करते। मैं कहूँ आउंदी नहीं, तो मदरसे पाओ, उन्होंने आपको 4 दिहाड़े पढ़े जी, वो दुआ भी नहीं मंगते। मैं कहूँ पता है ना, रब्बा ना आती ना भी याद करनी पैनी, इसलिए उन्हें नजर का ही फैद रखे है। तमीज भी उनके पक्के छुपा के रखते हैं। क्या मुसीबत है, सिफान है। इस तरह को हमें फरोग पर इल्म की तरफ आप बढ़े, आप आगे का सफर। और फिर मैं एक और बात भी शिकवे के तौर पे करने लगा हूँ। यहाँ अल्लामा हनफी साहब बैठे हैं, मौलाना साहब बैठे हैं, बाकी माशाल्लाह हज़रात हैं। उलमा हमेशा पीरों की तारीफ करेंगे, स्टेजों पे, जलसों में, महफिलों में। कदे किसी पीर को भी आंखों किसी मौलवी की तारीफ करते हैं, कहो उसे नहीं होती। बड़े बड़े सियासतदानों के दरवाजों पे पीर चले जाते हैं, इल्ला माशाल्लाह, बाकी सारे काम कर लेते हैं। लेकिन किसी आलिम के लिए 2 जुमले बोल देना जिनकी बड़ी खिदमत में वो गवारा नहीं करते। तो मेहरबानी करें, इल्म का शौक पैदा करें। कौमें इल्म से आगे जाती हैं, निरे नारों से नहीं। हुजूर ने किसी को भेजा है ना जब, तो मुअल्लिम बना करिए। और हज़रत मुसअब इब्न उमैर से लेकर जितने लोग भी सरकार ने रवाना की, उन्हें तालीम के लिए भेजा। तालीम और ताल्लुम जिंदगी में पैदा करें। ये जो शेले बयानात और जनाब बड़ी बातें और जो क्या लिखी हो जाओ, नारे बड़े लगे, नतीजा क्या निकला? बस ठीक है, फिर इसके बाद इससे भी तगड़ा मौलवी मंगवाएंगे जो और ज्यादा नारे लगाए, और उसके बाद उससे तगड़ा मंगवाएंगे। ये काम नहीं है। काम तो ये है कि आपने लिया क्या, आप समझे कितना। तो एक डायरी बनाए नौजवान, उस पर मेरे महबूब की जितनी अहादीस आप सुनते हैं उनको दर्ज करें और फिर उसके मुताबिक अपने आप को ढालें। महबूब ने वो बात की है जो बिल्कुल हमारी ज़रूरत की, उनको अमल की नीयत से ले। आला दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा उस पर मजमून लिखा है। फरमाते हैं लोगों से कहना आग पे चलो तो चल लेते हैं, लेकिन कहना इल्म सीख के अमल करो, ये नहीं करो। इस दुश्वारी से बाहर आए, इल्म और अमल का मिजाज पैदा करें। ये जो दिन चल रहे हैं वो हमारे यहाँ हमारे हुक्मरान कहते हैं मजीद सख्त फैसले करने पड़ेंगे। मैंने कहा तुम्हारे लिए तो आसान है, इसलिए कि तुम तो जिस दफ्तर में बैठ के फैसला करते हो उसकी तो बत्ती कोई नहीं जाती। तुम्हें क्या पता हो, वहां तो एसी भी 1 मिनट के लिए बंद नहीं होता। ये तो उससे पूछो बाप से कि जो ईद से पहले अपनी बीवी से मशवरा कर रहा है कि ईद आ गई है, अगर बेटी के घर कपड़े ना भेजे तो उसकी सास बातें करेगी। सबसे पहली बात तो यह है कि ये दस्तार फजीलत है तलबा का। इल्म का लुग़वी माना जानने के होते हैं। इल्म हासिल किया जाता है किसी चीज की मारिफत को हासिल करने के लिए। जब हम कोई इल्म हासिल करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमें उस चीज के नफ़ा और नुकसान का पता चल जाए। और जब हम दीनी इल्म हासिल करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि हमें रज़ाइल और खसाइल इन दोनों की खबर हो जाए। खैर क्या है, शर क्या है, उसमें तमीज का मलका हमें नसीब हो जाए। अच्छाई और बुराई खुलकर हमारे सामने वाज़े हो जाए, ये मकसूद होता है इल्म से। इल्म से, तालीम से मकसद ज्यादा बातें करना नहीं होता। एक आदमी बहुत ज्यादा बातें करता है तो शायद बड़ा आलिम है, एक शख्स बहुत ज्यादा
गुफ्तगू करता है तो उसके पास मालूमात ज़्यादा, ऐसा नहीं। बल्कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब किसी ने पूछा था कि बड़ा आलिम कौन होता है, तो आप फरमाने लगे जो रब से ज़्यादा डरे वो बड़ा आलिम है। और दलील उन्होंने ये दी कि अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में से जो आलिम है वो रब से डरते हैं। तो दीनी तालीम, उसकी मालूमात हासिल करने की कोशिश करें, सही करें। कुरान मजीद की एक आयत करीमा का कुछ हिस्सा जो मैंने तिलावत किया, उसमें अल्लाह करीम ने फरमाया अपने महबूब से, कहा वकुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए महबूब आप मेरी बारगाह में ये दुआ मांगे, आप ये अर्ज करें कि ए रब मेरे इल्म में इजाफा कर दे, ए मालिक मेरे इल्म में इजाफा कर दे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी ज्यादती ठीक नहीं होती, वो ज्यादा हो जाए तो नुकसान करती हैं, लेकिन इल्म एक ऐसी चीज है कि जिसके बारे में रब करीम ने कहा कि महबूब आप दुआ मांगे कि आपको ज्यादा इल्म दिया जाए। और फिर इल्म एक ऐसी चीज है कि कोई भी आदमी ये दावा ना करे कि मैंने बड़ा हासिल कर लिया है, मेरी अब तकमील हो गई है, मैं अब मुकम्मल हो गया हूं। जिनको अल्लाह ने गैब के खजानों की कुंजियां दी है ना, उनसे भी रब करीम ने कहा है कि महबूब आप दुआ करें कि मालिक मेरे इल्म में इजाफा कर दे। तो जब वहां तक ये बात है तो फिर आम आदमी को भी चाहिए कि वो अपनी मालूमात में इजाफे का शौक पैदा करे। और तीसरी बात ये कि जो हुजूर के इल्म शरीफ पर बात करते हैं वो भी इस आयत से सीखें कि हुजूर का इल्म तो हर रोज रब उसमें इजाफा फरमा रहा है, तो हर रोज इजाफा हो रहा है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हर रोज तरक्की हो रही है हुजूर के इल्म शरीफ की भी। तो हमारे यहाँ ज्यादातर लोग बात इसलिए सीखते हैं कि मैं कोई कहीं से मसला सीखूंगा फिर जाके अपनी मस्जिद के इमाम को तंग करूंगा, तो वहां तो मैं ये सुन के आया हूं तो यहाँ ये काम क्यों नहीं होता। मैं कोई बात सीखूंगा तो फिर मैं उससे बहस का दरवाजा खोलूंगा। इल्म का मतलब ही अपने आप को संवारना है। मालूमात हासिल करने का मतलब ये कि आपके अमल में पुख्तगी आए, आपके किरदार में पुख्तगी आए, आपने जो सीखा है आप उसके मुताबिक अपने आप को ढालें। मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है, ए अल्लाह मैं उस इल्म से तेरी पनाह मांगता हूं जो इल्म तो हो पर नफे वाला ना हो। जिस बंदे के इल्म ने उसे नफा नहीं दिया, वो कुछ सीख नहीं सका उससे, तो उसका इल्म किसी को क्या नफा देगा। जब खुद से उसने, और सूफिया किराम तो फरमाते हैं कि जो लोग बड़ी मालूमात हासिल कर ले, बड़ी बातें सीख लें, पंचायत में किसी को बोलने ना दे, घर में किसी को बोलने ना दे। बहुत सारे लोग तो उलमा को भी मशवरा देते हैं, बड़ी बातें करें, लेकिन अमल के लिहाज से बंदा जीरो हो तो अहले दिल फरमाते हैं उसकी सोबत से बचो। उसे बड़ा पता है, बड़ी बातें आती हैं, बड़ी बातें आती हैं, बड़ी बातें करता है, लेकिन गुफ्तगू की हद तक तो बहुत बड़ा है, अमल के मामले में सिफर है। बहुत सारे लोग मस्जिद के उजरे में मीटिंग हो रही होती है और वो लंबी लंबी दलीलें और मशवरे दे रहे होते हैं, नमाज का टाइम आ जाए तो उठ के चले जाते हैं, कहते हैं मैं अपने मोहल्ले की मस्जिदें पढ़नी है। कईयों को काम याद आ जाता है। फरमाया कि शख्स के पास मालूमात बड़ी हो लेकिन अमल के मामले में बंदा जीरो हो तो उसे बचना क्यों? इसलिए कि अगर पढ़ा लिखा आदमी बेअमल हो ना तो वो अपनी बेअमली पर भी दलीलें पेश करता है। वो कहता है मैं ये काम नहीं करता तो ये मेरे पास दलील है। वो तो बेअमली को भी मुदज्जन कर देगा माज़अल्लाह। तो दीनी तालीम एक तो हासिल इसलिए करें कि हमने अपने आप को संवारना है, और दूसरा इल्म का शौक तबीयत में हो। लेकिन ना अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो इल्म के रास्ते पे चल पड़ा वो जन्नत के रास्ते पे चल पड़ा है। जुमों में, महफिलों में कानों के जायके के लिए ना आए, इसलिए आए कि मेरे इल्म में, मेरे अमल में ये कोई इजाफे की बात बनेगी, मैं कोई नसीहत हासिल करूंगा तो मेरे दिल का जंग उतरेगा। हमारे यहाँ लोग मजे के लिए आते हैं और आजकल लोग फोटो के लिए आते हैं। इन दो कामों से निकल कर खालिस इस्लाह की नीयत से इल्म का शौक, हमारे यहाँ तेजी से एक हरकत की गई, उलमा का वकार खराब किया गया और लोगों को दीनी उलूम से दूर किया गया। और इसमें बाज बेचारे वाइजीन और खुतबा ने भी किरदार अदा किया जब जाली पीर की तारीफें खोल के की, और उसे पता नहीं कहाँ तक ये स्टेज होते हैं ना, इनमें को बंदा अच्छा लगे भी तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए, तारीफें नहीं करनी चाहिए। तारीफें उसका कोई फायदा नहीं है उसको, उस बंदे को तो दुआ का फायदा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसे दुआ दे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करे। और हमारे यहाँ जनाब वो नकीबे महफिल बेचारे की शामत आ जाती है अगर तारीफें थोड़ी करे तो कहते हैं तो नाम नहीं लेना होता। और भाई इसके नाम लेने से आपका कद ऊंचा होता है। तो इल्म और आलिम, इन दोनों चीजों से कौम को दूर किया गया। दीनी तालीमात का फुकदान है। जो मैट्रिक तक लोग 60-70 किताबें पढ़ जाते हैं उन्हें भी कुरान पाक ठीक से नहीं पढ़ना आता, दूर किया गया। आप मुझे बताइए
چلے ایک مسجد ہی آپ دیکھ لیں، اس مسجد کے اندر اگر ایک طرف ایک عالم دین مشکاہ شریف کھول کے بیٹھے ہوں، حدیث پاک کا درس ہو رہا ہے، یا بہار شریعت کھول کے بیٹھے ہیں، فقہی مسائل بیان کی، اور اسی مسجد میں ایک بابا جی جبہ پہن کے تگڑا سا بڑی سی پگڑی باندھ کے اور 500 دانے والی تسبیح لے کے بیٹھے ہیں، اب ایک بندہ اندر آتا ہے تو وہ کدھر جائے گا؟ عالم کی طرف کہ بابا جی کی طرف؟ وہ کیوں جا رہا ہے بھلا بابا جی کی طرف؟ وہ اس لیے کہ ہم نے اسے یہ بتایا ہی نہیں کہ جس طرح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا عبادت ہے نا، اسی طرح دارابا دارابا پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اسے ہم نے بتایا نہیں کہ جب تک علم کے رستے میں رہنا بھی عبادت ہے، جب تک اسے یہ سمجھ نہیں نہ آئے گی کہ جس طرح وظائف کی کتاب پڑھنا عبادت ہے، اسی طرح مشکاہ شریف پڑھنا بھی عبادت ہے، حدیث بخاری کا درس لینا بھی عبادت ہے، مسلم شریف کی احادیث پر اپنے اساتذہ سے بیٹھ کر دروس پانا بھی عبادت۔ جب تک یہ پورا مزاج دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی ایک گھڑی بھر دین سیکھ لینا ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کتاب پڑھ کے بھی بندہ رب رسول تک پہنچ سکتا ہے، کتاب و سنت رستہ آسان کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کیا مزاج دیا گیا ہے؟ بابا جی کے پاس چلو، ضرور جائے بابا جی اگر دے کہ تو منع کوئی نہیں کر رہا، لیکن جو سوچ ہمیں حضور نے دی ہے ہم نے اسی سوچ کے مطابق اپنے معاملات کو ترتیب دینا ہے نا۔ اب ایک بات میں نے آپ سے پوچھی اور آپ نے کہا قوم ساری بابا جی کی طرف جائے گی۔ حدیث پاک اس طرح ہے، اللہ کے محبوب مسجد شریف میں تشریف لائے، دونوں جانب لوگوں کے حلقے بنے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حلقے میں لوگ اللہ کی یاد کر رہے ہیں، ذکر ہو رہا ہے، ایک حلقے میں بیٹھ کے ایک عالم کتاب و سنت کا درس دے رہے ہیں، ایک صحابی اور باقی سن رہے ہیں۔ خاص توجہ کریں نوجوان میری بات پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بیچ کھڑے ہو گئے اور کریم نے فرمایا دونوں محفلیں خیر کی ہیں، دونوں ہی حلقے خیر کے ہیں۔ اور پھر حضور فرمانے لگے مجھے چونکہ رب نے استاد بنا کے بھیجا ہے، میں چونکہ معلم بن کے آیا ہوں، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، میں چونکہ کتاب و سنت کی تعلیم کے لیے آیا ہوں۔ یہ لفظ کہتے کہتے حضور اس جماعت میں بیٹھ گئے جو دین پڑھ اور پڑھا رہی تھی۔ حضور وہاں بیٹھے جہاں بات دین کی ہو رہی، جہاں لوگوں کو اللہ رسول کی بات بتائی جا رہی۔ جمعے میں وقت پہ آئیں، اپنی دینی معلومات مضبوط کریں اور اپنے لیے مضبوط کریں۔ میں آپ کو بڑے درد سے یہ بات عرض کرتا ہوں، اگر دن میں 100 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا شریعت کا، تو ان میں 95 لوگ وہ ہوتے ہیں جو طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ والد صاحب نے، بیٹی کے والد صاحب نے 2 مہینے پہلے آرڈر دیا ہوتا ہے فرنیچر کا، بیٹے کی شادی ہو تو مہینہ پہلے شیروانی والے کو بھی کہنا پڑتا ہے، گاڑیاں بک کرانی پڑتی ہیں، میرج ہال بک، یہ سارے لوازمات ہم کرتے ہیں، سارا کچھ کیا۔ گاڑی سے گھر بسنا ہے، میرج ہال سے بسنا ہے، فرنیچر سے بسنا ہے، ہم نے سارا کچھ ان کو بتایا، لیکن کاش 2 گھنٹے بچی کسی معلمہ کے پاس جاتی، بچہ کسی استاد کے پاس جاتا، نکاح طلاق کے مسئلے بھی سیکھتے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ دے دیں تو ہو جاتی ہیں، اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ نہیں دینی چاہیے، یہ مسئلہ بیان ہو، اور یہ والے مسئلے ہم محفلوں میں بھی نہیں بیان کر سکتے، اس لیے کہ لوگ کہیں گے مسئلہ تو وہ بیان کریں جس پہ نعرے لگیں گے، آپ قوم کو یہ کیا بتا رہے ہیں، یہ تو چھوٹا عالم بتاتا ہے معاذ اللہ اس طرح کی باتیں، تو بڑی بڑی کوئی نقطے کی بات بتائیں۔ اور اس طرح ہمارے ہاں وہ 1 گھنٹہ پہلے نہیں کہتے تگڑے ہو جو میں جملہ دینے لگا، وہ پتہ نہیں جملہ آ رہا ہے کہ ایٹم بم آ رہا ہے، تیار ہو جائے، جو میرا جملہ ضائع نہ کرنا، ادھر بھاگ کے چلا گیا ادھر بھاگ کے آ جاؤ، اللہ جانے وہ جس طرح کبھی لگتا ہے نا پٹاری سے، اللہ جانے کیا نکلے گا، میں جملہ دینے لگا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں تو آرام سے بیٹھ کے بھی جملہ دے دے، تیرے جملے سے کیا نکلے گا، اور تو جملہ نہ دے ہمیں کوئی آیت دے، تو جملہ چھوڑ ہمیں کوئی حدیث پاک سنا۔ یعنی ہر نقیب، ہر خطیب، ہر نعت خواہ اٹھ کے کہتا ہے سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے۔ اور بھئی اگر سارا قرآن حضور کی تعریف ہے تو چند آیتیں پڑھ دے پھر تو بھی، تو نے پڑھی تو ایک بھی نہیں اور تو کہتا جا رہا ہے سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے۔ یہ والی تعریف بھی تو سنانا قوم کو، جو یہ بچے ان کے استاد انہیں سکھا رہے ہیں اور یہ سیکھ رہے ہیں، اس طرف بھی تو سفر کریں۔ تو میرے عزیز، اگر لوگوں کو مسائل کا پتہ چلے تو سینکڑوں گھر بچ جائیں تباہ ہونے سے، بڑے بڑے گھر بچ جائیں، لیکن مسائل نہیں آتے۔ میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے کچھ لوگ آ گئے، تو 4-5 سال کا بچہ بھی تھا جس کے والد نے غصے میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی، تو چھوٹا سا بچہ، کپڑے بھی پھٹے پرانے، اور حالت بتا رہی تھی کہ غریبی ہے۔ تو جب میں نے مسئلہ بتایا کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو واپس جانے لگے، تو بچہ مجھ سے کہتا ہے، دیہاتی آدمی تو کہنے لگا مولوی صاحب میری اماں تے نانی کہندی سن پوچھ کے آئی آپ کہ ہن اسی لہدا لہدا ہی رہنا ہے۔ تو اس بچے کی نونہال کی وہ کیفیت دیکھی تو میں رو پڑا۔ میں نے کہا یار یہ بچہ بیچارہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے یہ یتیموں جیسی زندگی گزارے گا کیونکہ باپ نے طلاق دے دی، کس طرح؟ مسائل نہیں بتائے، لوگوں کو تعلیم سے آگاہی نہیں کیا، اور اس میں بہت بڑا ظلم ہے ان لوگوں کا بھی
जो जनाजे पे खड़े हो गए तो कह देते हैं मेरी तरह के लोग अच्छे उलमा की बात नहीं करता, वो कह देते हैं देखो जिन लोगों को जनाजा नहीं आता, भैया आपने किस दिन इशा के बाद क्लास लगाई थी जनाजा सिखाने की? ये तो आपने कह दिया लोगों को कुरान की ठीक नहीं आता, तो यहाँ तो बेचारी बीबियां जिनको सही पढ़ना नहीं आता वो मिशन बना लेती हैं कि मैंने इतने 100 को कुरान पाक पढ़ाना है, बेवा हो गई हूँ, तलाक याफ्ता हो गई हूँ, सारी जिंदगी कुरान पढ़ाऊंगी। हम क्यों ये मिशन नहीं बनाते, क्यों इस तरफ सफर नहीं करते? एक तो दीनी मालूमात में, दीनी उलूम में अपने आप को लगाएं और ज़ौक़ पैदा करें कि जो चीजें मुझे नहीं आती मैंने वो सीखनी है, जो मामलात मुझे नहीं आते मैंने उनकी तरफ सफर करना है। एक तो अपना ये मिजाज बनाएं। और जब आप दीनी उलूम सीखते हैं तो पता है कौन सा मंजर कायम होता है? मंजर वो बनता है कि हजरत अबू हुरैरा भी दीन सीखा करते थे, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर भी असहाबे सुफा में रहा करते थे, हजरत अनस बिन मालिक भी रहा करते थे। और ऐसा मंजर बनता है कि हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, सैयदा फातिमा हुजूर की गोद में बैठी होती थी और नबी पाक से बातें पूछती थी और हुजूर उन्हें बता रहे होते। सैयदा आयशा हुजूर से दीन की बातें पूछती। चौथा हिस्सा हमारी फिका के उसूल हजरत फातिमा की, हजरत आयशा सिद्दीका की मरवियात पर मबनी है। अगर हमारी बच्चियां छोड़ दें डाइजेस्ट पढ़ना, छोड़ दें इधर उधर की मूवी देखना और वो किताब और सुन्नत पर आ जाए तो बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो उलझने से पहले ही सुलझे हुए। दीनी तालीम का मिजाज और ज़ौक़। और दूसरी आयत करीमा मैंने तिलावत की, अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों खुद भी दोज़ख की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ। ओ वालिद, वो माँ जो बच्चों को भूख से बचाने के लिए मेहनत करती है, उनको मायूसी से बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जिनके पास कपड़े लेने के पैसे नहीं होते ईद पे। क्यों अजीज भाई? जिस तरह हम अपने बच्चों को देखें, बहुत सारे माँ बाप के पास गुंजाइश नहीं होती, लेकिन इसलिए से कि बच्चों के दिल टूट जाएंगे, ईद पे कैसे गुजारा करेंगे, मुश्किल से भी कपड़े खरीद के देते। इस तरह हम अपने बच्चों को भूख से, प्यास से, मायूसी से बचाते। इस तरह हमारे रब ने हमारे जिम्मे लगाया कि तुम अपने बच्चों को कोशिश करो दोज़ख की आग से बचाने की। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया था, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस आया करीमा का माना क्या है? तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर, जिन चीजों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है तुम अपने घर वालों को उन चीजों का हुक्म दो, जिन चीजों से रब रसूल तुम्हें मना करते हैं अपने घर वालों को उनसे रोको। अपने घर के अंदर निफाजे दीन करने की कोशिश करो। मेरे भाई, बहुत ज्यादा आजमाइश है हमारे घरों में, बेचैनियां हैं, इस्तराब है, बच्चों में सख्ती है, बहन भाई एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, मिजाजों में तलखी आ गई। क्यों भला? इसलिए कि माँ बाप को जो बेहतरीन किरदार और जो हसीन तरीका घर में अपनाना चाहिए था, बच्चे तकरीब बाहर से सुनते हैं लेकिन वो फॉलो अपने माँ बाप को करते हैं। अगर माँ बाप में हौसला हो, सब्र हो, इत्मीनान हो, खुददारी हो, थोड़े पर गुजारा करने का मिजाज हो। देखे ना, आज डिप्रेशन है, टेंशन है, पैनिक अटैक्स हैं, बड़ी सारी चीजें आ गई। क्यों भला? सब्र नहीं, तहम्मुल नहीं, बुर्दबारी नहीं। आजमाए। एक दिन एक बच्चा मेरे पास आ गया मदरसे का और आके वो रोने लगा। मेरे घर वाले कहने लगे खाना छोड़ दे, पहले इसकी बात सुन ले। मैंने कहा पुत्र क्या हुआ, किसी ने मारा है किसी उस्ताद ने? कहने लगे नहीं हजरत, घर फोन किया था तो मेरी अम्मा और अब्बा की लड़ाई हो रही है। बच्चा कांप रहा है, टांगे कांप रही। मैंने कहा क्या हो क्या गया तुम्हें पुत्र, लड़ाई हो रही है तो घरों में हो ही जाती है। कहने लगे नहीं, आपको पता नहीं वो बड़ा सख्त लड़ते हैं। मेरे वालिद जब मेरी वालदा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम सारे चार पाइयों के नीचे छुप जाते हैं, हमें खौफ आता है, वो मंजर खतरनाक होता है। ये कौन तकलीफ दे रहा है अपने बच्चों को? यहाँ बैठे हमारे यहाँ मीलों दूर रहते थे उसके घर वाले, तो वो तकलीफ में था, तो घर में क्या कैफियत हो? अगर हौसला हो, सब्र हो, कनात हो, अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर हमें राजी रहना आता हो, हमारे घरों में सुकून आए, इत्मीनान आए, हम जो जिंदगी बड़ी खुशी खुशी गुजार सकते हैं। हमारे मिजाजों का लालच, हमारी तबीयतों की बेराह रवी, हमारी झूठी अना का बुत, उन सारी चीजों को खत्म कर देता है। अपनी जिंदगी के अंदर अगर हम वो किरदार अपने बच्चों को दें, जिस किरदार में मोबाइल भी हो, जिसमें गाड़ी भी हो, जिसमें पैसे भी ला के अब्बा दराज में रखता हो, लेकिन वालिद का घर में मुसल्ला भी मौजूद हो, उसकी कोई तस्वीर भी हो, वो ये भी कहता हो कि खुदा ने अपने फजल से आज 5,000 दिया है तो इसमें 1,000 गरीबों का भी है, इसमें थोड़ा सा मैंने अल्लाह की रिजा के लिए भी रखा है। अगर कोई मुश्किल आ जाए तो वो बाप और माँ को सब्र करता हुआ देखते हो। अगर एक बाप कर बात करे तो दूसरा बर्दाश्त करता हो। खुदारा अपनी औलादों को इस अजियत का शिकार न करो। अपने घरों के अंदर वो खुददारी, वो प्यार, वो वकार, वो मोहब्बत, वो अंदाज। आप थके हुए हैं, कोई शक नहीं, आप बहुत सारे मसाइल का बाहर शिकार होंगे, कोई शक नहीं, लेकिन आप बाहर से थक के आए हैं। और अगर आप बाहर अपनी फैक्ट्री के मालिक हैं और दफ्तर के बड़े हैं तो घर में भी तो आप बड़े हैं ना।
آپ کی ماں بھی تو انتظار کر رہی ہے, اس نے بھی تو دکھڑا سنانا ہے نا آپ کو. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے بچے بھی تو انتظار کر رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ابا آ کے بیٹھے تو ہم ان کے سینے پہ چڑھ کے تھوڑا کھیلیں. آپ کی اہلیہ منتظر ہیں. کچھ باتیں بیوی کسی اور سے نہیں کہہ سکتی, صرف اپنے شوہر سے کہ, لیکن وہ تو آتے ہی جہال میں آ گئے صاحب. وہ کہنے لگے تو بڑی نالائق ہے, میں تھکا ماندہ آیا ہوں اور تو نے مجھے کہانی سنا دی ہے. وہ اس خاتون سے شدت کے ساتھ پیش آنے لگے. میرے رسول پاک کی حیات نور کو دیکھو, حضرت ام ایمن حضور کی رضائی والدہ ہیں, ان کی بھی خدمت ہو رہی ہے. حضرت حلیمہ سعدی آ رہی ہیں تو خدمت ہو رہی ہے. حضرت عباس حضور کے چچا ہیں تو کریم فرماتے ہیں میرے چچا ہیں باپ کی جگہ. حضور دوست احباب صحابہ غلاموں سب کے ساتھ پیار کر رہے ہیں. 9 ازواج مطہرات ہیں گھر کے اندر. اور کیفیت یہ ہے کہ حضور صرف ان کی ضرورتوں کا خیال نہیں کرتے, خواہشات کا خیال نہیں کرتے, بلکہ میرے کریم کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بندہ آج بول کیا رہا ہے, وہ کہاں کھڑا ہے آج, اس کے جملے کس طرح کے, اس کا لہجہ کس طرح کا ہو گیا ہے اور اسے ٹھیک کیسے کرنا. محبوب اس کا خیال فرماتے, توجہ کرتے. میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو شوق آیا ہے آرام کرنے کا. میں صبح 11 بجے سے پہلے اپنے گھر سے نکل آیا تھا اور یہ وقت آ گیا ہے اور رات کو خدا جانے کس وقت گھر پہنچنا ہے. کئی دفعہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گاڑی سے اترتے ہیں تو پھر دل کرتا ہے کہ کوئی اٹھا کے چلائے نہ کبھی. اس کے باوجود بہت سارے لوگ ناراض رہتے ہیں کہ ہم سے مل کے نہیں گئے, فوٹو نہیں کھنچوا کے گئے, فلانی جگہ چائے نہیں پی کے گئے. یہ تسلسل ہے. لیکن میں جتنا مرضی تھکا ماندہ گھر جاؤں گا نا, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں گھر جاؤں تو بڑی ٹینشن میں جاؤں. میری گھر والی ایک دن مجھ سے کہنے لگی آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میں تھکا ہوا ہوں. بندہ تھک بھی تو جاتا ہی ہے نا, کبھی کہاں کرے نا. میں نے اسے کہا پتہ کیوں نہیں کہتا, اس لیے نہیں کہتا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے یہ کہیں کہ ہم نے دین نہیں پڑھنا, ہمارا باپ تو بڑی مشکل میں. ہم اپنے کام کے بارے میں اپنے گھر میں شکوے کرتے ہیں. آپ کسی بچے سے پوچھ لیں کون سا کام کرنا ہے, کہ جو ابا جی کر دے رہے ہیں وہ نہیں کرنا. کیوں کہ ابا جی ہر روز تو کہتے ہیں میں بڑا الجھ گیا ہوں, یہ کام بڑا مشکل ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو یہ بتاؤں کہ پتر میں تو جدھر جاتا ہوں پھول ہی پھول ہیں, میں تو جدھر سے گزرتا ہوں محبت ہی محبت ہے, میں تو جدھر سے دیکھتا ہوں دعائیں ہی ملتی ہیں, تاکہ ان کا شوق پیدا ہو. میرے عزیز آپ تھوڑا سا دل بڑا کریں. اگر آپ ایک کی وجہ سے پورا گھر سکون میں آ جاتا ہے تو آپ دل بڑا کیوں نہیں کرتے؟ جگہ ڈھونڈتے ہیں بس مجھے کوئی تنگ نہ کرے, کوئی میری ماں بدولت کو کوئی پریشان نہ کرے. بخاری شریف سنیے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہے. حضور فرمانے لگے عائشہ آج ایک بات نہ بتاؤں تمہیں؟ یا رسول اللہ بتائیے. حضور فرمانے لگے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب راضی ہوتی ہو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے. تو حضرت سید عائشہ صدیقہ بات سن کے بڑی خوش ہوئی. یا رسول اللہ وہ کیسے؟ حضور فرمانے لگے کبھی کبھی تم قسم اٹھاتی ہو. یا رسول اللہ ہاں. فرمایا جب ہوتی ہو نا راضی خوش تو پھر کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم, پھر تم میرے نام کے ساتھ رب کریم کا نام ملا کے قسم اٹھاتی ہو رب محمد کی قسم. یا رسول اللہ بالکل ایسے ہی ہے. اور فرمایا جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے نا تو پھر تم کہتی ہو مجھے رب ابراہیم علیہ السلام کی قسم, پھر تم رب محمد نہیں کہتی. یہ بخاری مسلم میں موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے تو بات سنی تو کھل گئی طبیعت, کہنے لگی کریم صدقے جاؤ یہاں تک خیال فرماتے ہو, کس کے جملے کہاں پہنچ گئے, یہاں تک خیال ہے. فرمایا مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تمہاری کیفیت کیا ہے, کہاں کھڑی ہو. اور بھائی ہم تو اپنی ماں کا بھی خیال نہیں رکھتے. ہمارا باپ کہاں بیچارہ کھڑا ہے, وہ تو انتظار میں تھا کہ کوئی 10 منٹ میرے پاس بیٹھے گا, توجہ ہی نہیں, جذبات کا خیال ہی نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ بات سن کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے رب محمد کی قسم ہو, میں صرف نام چھوڑتی ہوں, میرے دل میں ہر وقت مدینے والے محبوب ہی رہتے ہیں, نام ہی چھوڑتی ہوں صرف. او میرے دوست تھوڑا سا اور دوسرا عرض کروں گا, دولت اگر بہت عالی چیز ہوتی نا, بہت قیمتی, تو سب سے زیادہ سیدہ عائشہ کے گھر میں ہوتی. اگر پیسوں سے ہی سکھ آتا تو پیسے سب سے زیادہ حضرت فاطمہ الزہرا کے کاشانہ نور میں ہوتے. او میرے بھائیوں سونا وقت محبتوں سے گزارا جا سکتا ہے. او بھائی میں نے تو اپنے گھر میں یہ دیکھا کہ میرے والد صاحب گرمی آتی تو فرماتے او لو بھائی تانوں پرواہ نہیں, میں تہاڈے پڑھولے چ دانے پا دیتے نے تے تہاڈی ماں نے مرتبہ نے چار پا دیتا ہے. لو اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس میں بھی وقت بڑا اچھا گزرتا تھا, اس میں بھی ٹائم بڑا اچھا. 6 کھانے کھا کے بچے نخرے کر رہے ہیں. میں نے اپنے والد صاحب سے ایک دن کہا میں کہ ابا جی تمہیں پسند کی ہے؟ فرمان لگے پتر جے تو لگی ہوئے بھوک پھر تے ہر شاہی, اور اگر بھوک نہ ہو تو پھر نخرے ہیں, پھر کیا پسند ہونا ہے. طبیعت نہیں, اپنے گھروں میں اپنے دوستوں میں اطمینان پیدا کریں, اضطراب سے باہر آئیں. اور ایک بات اور عرض کرنی ہے, یاد رکھنا تقریر باہر چلتی ہے گھر میں نہیں چلتی, گھر میں عمل چلتا ہے.
घर जाके आप लेक्चर देना, नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, तो कोई नहीं पढ़ते घर वाले। आप घर में नमाज खुद शुरू कर दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, कुछ नफली नमाजें घर में भी पढ़ा करो। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मस्जिद नबी के बिल्कुल साथ है, दरवाजा हुजूर के घर का मस्जिद में खुलता था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं तहज्जुद की नमाज घर में पढ़ा कर। घर में हुजूर तहज्जुद की नमाज पढ़ते, अगरचे घर में दुश्वारी थी, कुछ इबादत, कुछ नमाजें घर के अंदर भी इंसान पढ़े। आखिरी गुजारिश आप हजरात से करनी है, इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग तशरीफ लाए हैं, एक गुजारिश आप हजरात की खिदमत में रख के बस मैंने बात को समेटना है। दो बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की हैं, एक तो दीनी इल्म का ज़ौक़ पैदा करें और दूसरा अपने घरों में थोड़ा ठहराव लाएं। थोड़ा सा अपने ये बच्चों की दस्तार फजीलत का इज्तिमा था, इसलिए मैंने ये बात अर्ज की, अपने घरों में थोड़ा हौसला कनात लाएं। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं ऐसा नहीं था कि हमारे घर के अंदर माल नहीं आता था, अल्लाह के फजल से बड़ा कुछ आता था, लेकिन फरमाती हैं हम इसार कर दिया करते थे। हुजूर का मिजाज इसार कर देने का है। याद रखना, शम्मा से अगर कई शम्मे जल जाएं तो इसकी रोशनी में कभी कमी नहीं आती। हजारों दिए भी जल जाएं तो ये दिए मांद नहीं पड़ते। महंगाई बड़ी जोर की हो गई, गरीब आदमी की आजमाइश बढ़ गई। हमेशा महंगाई से गरीब लोग मुतासिर होते हैं। अमीरों की तो चीजें महंगी हो जाती हैं, वो तो सिंगल उन्होंने जमा की होती हैं, महंगी होती हैं तो डबल में बेचते हैं। गरीब पिसता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते। मकरूज ज़हनी अज़ियत का शिकार है। 3 दिन है ना ईद के, तो एक जोड़े से भी गुजारे जा सकते हैं, एक से। अक्सर लोग तो वैसे ही ईद की नमाज पढ़ के सो जाते हैं, और जो बेदार भी हैं वो भी कपड़े बदल करके जानवर के ज़िबा में मशगूल हैं। हमने इस ईद पे कोशिश करनी है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफ़र करें, बच्चों को देखें, सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, मसाजिद मदारस से निकलते बच्चों को देखें। हम ना एक एक दो दो का साथ दें। ये जितनी सियासी जमातें काम कर रही हैं, जिनकी हुकूमत थी, जिनकी है, पता नहीं कल किसकी आएगी। मैं तो ज़ाती तौर पर इनसे पूरा मायूस हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि जितने लोग आज तक हुकूमत कर चुके हैं, बार बार आते हैं या पिछली हुकूमत गई है, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। ये तो बेचारे एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा ना कुछ कर सके हैं, ना उम्मीद है कुछ करेंगे। लेकिन गरीब की तकलीफ बढ़ गई है। मेरे पास 20 लोग आते हैं, आते तो वो दुआ का कहने हैं, आते तो सिर्फ ये बताने हैं कि इस मुश्किल में हूँ, दुआ करना। लेकिन दोस्तों, लोगों की बातें सुन के बड़ी तकलीफ होती है। हम क्या किसी की मदद कर सकते हैं? हमारे लिए तो मदारस चलाने मुश्किल है, लेकिन लोग अज़ियत का शिकार, ज़हनी कर्ब के नीचे लोग आ गए। इतनी बड़ी अज़ियतें खड़ी कर दी गई हैं। थोड़ा थोड़ा देखो, 2 का खाना 3 भी तो खा ही सकते हैं ना, 3 का खाना 4 भी तो खा ही सकते हैं ना। मेरे महबूब ने हमें ये नहीं कहा था ज्यादा गोश्त पकाना, बल्कि रसूल पाक ने तो रंग ही बड़ा सादा दिया है। करीम ने फरमाया आयशा शोरबा जरा ज्यादा कर लो, पड़ोसियों को भी सालन दे देंगे, थोड़ा शोरबा ज्यादा कर लो, इसी को बढ़ा लो, थोड़ा शोरबा बढ़ा लें, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की मदद करें, दस्ते शफकत रखें। गलियों में सुनसान लोग, अब तो लोग एक दूसरे से दुख भी नहीं कहते, वो कहते हैं देना किसी ने है कुछ नहीं, और तमाशा अलग से बन जाएगा। दोस्तों, हमने खुद एक दूसरे का हाथ बटाना है। जो लोग साहिब सरबत हैं, देखो एक ही बाप की औलाद होती है, एक को अल्लाह बड़ा नवाज देता है, 2-3 कमजोर रह जाते हैं, उसको चाहिए वो दूसरों पे दस्ते शफकत रखे। एक गली में सारे लोग एक ही कबीले के, एक ही इलाके के, एक आगे निकल गया, उसे चाहिए वो दूसरों का ख्याल करे। अजीज भाइयों, हमने इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में, मैंने जुमे में अमीर लोगों से कहा था कि कुर्बानियां करनी तो है ही, तो तुम तो सारा साल गोश्त खाते हो। क्या आपको बताऊं कि हम उस वतन में रहते हैं जहां फ्रिज और फ्रीजर बड़ी इससे पहले ज्यादा बिकते हैं। फ्रिज नहीं ले आओ, बड़ी ले आओ, क्योंकि गोश्त सेव करना है, सारा साल भी तो मिलता है ना अमीरों। मैंने तो कहा था उस गांव में ले जाओ जहां कुर्बानी कोई नहीं कर रहा, ज़िबाई वहां जाके कर लो। थोड़ी सी गुंजाइश बनाएं अपने दिलों में। ये जरूरी नहीं कि सामने वाला आपका शुक्रिया भी अदा करे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अम्मा जी एक कनीज रखी हुई थी, हजरत उस्मान गनी ने दी थी कि आपकी खिदमत करेंगी, तो वो कनीज कहती है कि अम्मा जी तो मेरी भी रोटियां पका देती थी, वो तो मेरे लिए भी खाने का एहतमाम कर देती थी। लेकिन कोई दरवाजे पे अगर मांगने आता, तो हजरत आयशा सिद्दीका मुझे कहती इसे खैरात दे आओ, तो मैं कहती अम्मा जी ये काम तो लोग दौड़ के करते हैं और आप ये मुझे कह रही है मैं कर दूं। तो हजरत आयशा फरमाती जब कोई बंदा किसी को देता है तो वो शुक्रिया अदा करता है। मैं चाहती हूँ वो शुक्रिया भी तेरा ही अदा कर जाए, मैंने जो अजर लेना है वो रब की बारगाह से लेना है। तो मेरे भाई, अपनी जिंदगी में थोड़ा सा तो दिल बड़ा करें, थोड़ी थोड़ी गुंजाइश पैदा करें। और ये जरूरी नहीं कि उस बंदे का आपसे बड़ा अच्छा सलूक ही हो, ना भी हो उस गरीब का सलूक अच्छा, तो बाज़-औक़ात बंदा गरीबी में तल्ख भी तो हो ही जाता। बाज़-औक़ात इंसान पे गुर्बत ज्यादा आ जाए तो उसकी तबीयत भी तो, बीमार आदमी सख्त भी तो हो जाता है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये जो दिन चल रहे हैं वो हमारे यहाँ
हमारे हुक्मरान कहते हैं मजीद सख्त फैसले करने पड़ेंगे। मैंने कहा तुम्हारे लिए तो आसान है, इसलिए कि तुम तो जिस दफ्तर में बैठ के फैसला करते हो उसकी तो बत्ती कोई नहीं जाती, तुम्हें क्या पता हो, वहां तो एसी भी 1 मिनट के लिए बंद नहीं होता। ये तो उससे पूछो बाप से कि जो ईद से पहले अपनी बीवी से मशवरा कर रहा है कि ईद आ गई है, अगर बेटी के घर कपड़े ना भेजे तो उसकी सास बातें करेगी। ये छोटी ईद गुजरी थी ना, तो हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि सखावत सिर्फ रमजान में ही करनी है, और रमजान में सवाब ज्यादा है, वरना राशन बंटन वाले लोग को ईदों बाद भी भूख लग दीजिए, ईद के बाद भी उसी तरह ही गरीब के साथ पेट होता है, लेकिन तवज्जो नहीं। एक तो ज़ौक़ इल्म पैदा करें, एक अपने घर में इत्मीनान का माहौल लाएं। तीसरी गुजारिश ये है कि महंगाई और सख्ती के इस दौर में अपने मुसलमान भाइयों का, अजीजों का, अहले मोहल्ला का हाथ बटाएं, प्यार करें। हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान जी बड़ा सोना पढ़ते थे। हर बंदा हर काम नहीं ना कर सकता। हजरत उमर फारूक, इल्म का ये हाल है कि हुजूर फरमाते हैं मैंने ख्वाब देखी है, ख्वाब में मैं दूध पी रहा था और इतना दूध मैंने पिया कि मेरे नाखूनों में भी सफेदी आ गई। फरमाया फिर जो बच गया मैंने ख्वाब में उमर को दे दिया। या रसूलल्लाह इसका माना क्या है? फरमाया इसका माना इल्म है। अल्लाह ताला ने हजरत उमर को हुजूर के इल्म की खैरात अता की। इतने बड़े आलिम हैं, लेकिन हजरत उमर बड़े खुले दिल से कहते थे भाई कुरान उबई बिन काब सोना पढ़ते, लिहाजा तरावियां यही पढ़ाएंगे। वो तरावी की इमामत करते थे। हर बंदे में हर खूबी नहीं होती, और किसी की खूबी को तस्लीम करना ये बहुत बड़े इंसाफ की बात है। हजरत अबू मूसा अशअरी कुरान पाक सोना पढ़ते थे, तो कभी मुलाकात होती तो हजरत उमर कहते अबू मूसा यार जरा मुझे मेरे रब की याद तो दिला दे। तो वो कहते हुजूर आपको को रब भूला हुआ है। फरमाया जरा याद तो दिला। फिर वो कुरान पाक पढ़ते, और जब वो कुरान पाक पढ़ते तो हजरत उमर होते कुरान मजीद के साथ अपनी दिलचस्पियां, अपना मिजाज। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सहाबा जब एक दूसरे से मिलते थे ना, तो अस्सलामु अलैकुम के बाद सूरह असर की तिलावत करते थे। वो कहते थे कि इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम की चीज़ों को, बुनियाद और असास को जमा कर दिया अपना ज़ौक़ कुरान पाक के साथ। देखें यूरोप में थोड़े दिन पहले मैं एक आर्टिकल देख रहा था, अब लड़के और लड़की को शादी से पहले बाकायदा कोर्सेज कराए जाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर के पास ले जाया जाता है, क्योंकि वहाँ मिजाज है अकेले रहने का, तन्हा रहने का, तो शादियाँ ज़्यादा चलती नहीं, किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते। वो कहते पहले इन्हें कोर्स करा लो 2-3 हफ्ते का, इन्हें सिखा लो किसी को बर्दाश्त कैसे करना है। वैसे आजकल हमारे यहाँ भी बर्दाश्त को ज़्यादा कोई नहीं। हमारे बच्चे भी जब से मोबाइल आया है ना, वो भी कोई कोने ढूंढते हैं, चलो बच्चों नूं क्या करना है, सियाने भी आंदे ने भाई ना ही कोई काम दसो सानू, समझदार तरीन बंदे। कई दफा कहता है बच्चों की ख्वाहिश है जी पीर साहब एक फोटो खिंचनी। मैं क्या बच्चों की ना, तुम तो साइड हो ना बिचो, आप किधर आ गए बीच में? तो बच्चों की ख्वाहिश है वो जो खास रगबत हमने मोबाइल से पैदा कर ली, तो फिर बंदा तन्हाई पसंद होता है, किसी के साथ वक्त नहीं गुजार सकता, मुश्किलात होती हैं। अब किताबें लिखी जाती हैं, ज़ौजैन के हुकूक पर लेक्चर दिए जाते हैं। मैं कहता हूँ सारी दुनिया के माहिर नफ्सियात इकट्ठे करो और सारे लेक्चर एक जगह पे, और कुरान मजीद का एक जुमला एक जगह पे, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। अल्लाह फरमाते हैं मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। ये आप ले लें, आप निकाल लें, जितने लोग भी ह्यूमन राइट्स पे बात करते हैं, जितने लोग भी आपको ज़ौजैन के मसाइल सिखाते हैं, जितने भी, ये एक जुमला कि मर्द औरत का लिबास है, औरत, इससे बड़ी बात मिल नहीं सकती। आप 3 बातें मुफस्सिरीन ने लिखी, ज्यादा लिखी हैं, मैं 3 अर्ज करता हूँ। वो कहते हैं एक तो बात यह है कि बंदा जितना मर्जी भी सोना होना, लिबास ना होना पहना हुआ तो बदसूरत लगता है। लिबास शख्सियत का आईनादार है। वही बंदा, देखे ना, मैं किसी की बात नहीं करता, मैं पर्सनल ज़ाती तौर पे महसूस करता हूँ कि मैं नंगे सर बैठा हूँ ना, खाली नंगे सर, तो मुझे कई दफ़ा बच्चे भी कह देते हैं कि बाबा टोपी किधर है। और अगर आप टोपी पर इमामा रखते हो, आपका एहसास और है। लिबास से इंसान हसीन होता है, बगैर लिबास के ना मुहज़्ज़ब होता है, ना हसीन होता है, ना शाइस्ता होता है। अल्लाह ने कहा कि तन्हा तन्हा जिंदगी कैसे गुजारोगे? मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। ये अज़दवाजी जिंदगी तुम्हें सजाएगी, तुम्हारे यहाँ औलाद होगी, तुम्हारे रिश्ते बढ़ेंगे, ससुराल के मेके के रिश्तों में वुसअत आएगी। फिर दूसरी बात मुफस्सिरीन ने लिखी, मर्द औरत का लिबास है। औरत, आपको सर्दियों में भी लिबास की जरूरत होती है और गर्मियों में भी लिबास की जरूरत होती है। यानी अगर आप शदीद गर्मी में भी बाहर निकलेंगे तो कोई आपसे कहेगा ओ कपड़ा रख ले भाई सिर दे। इसका मतलब है लिबास गर्मी से भी बचाता है, और सर्दी में तो फिर जरूरत है ही। तो ये जो मियाँ बीवी होते हैं ना, ये भी एक दूसरे को दुखों सुखों से बचाते हैं। ये भी गहराई में आप उतर के देखें तो ये ढारस बनाते हैं, एक दूसरे के लिए ये आसानी का बायस बनते हैं। और तीसरी बात,
जिस्म के ऊपर जितने भी दाग धब्बे हो ना लिबास से छुप जाते हैं। सारे ऐब लिबास छुपा देता है। मेरे रब ने कहा औरत तेरा लिबास है, तू औरत का लिबास है, वो तेरे पर्दे रख लेगी, तू उसके पर्दे रख लेगा। एक दूसरे की पर्दा पोशी करना, ऐब छुप जाएंगे। तो आप कुरान मजीद को पढ़ेंगे, ये मैंने सिर्फ घर का एक जाती मसला जिसकी हर एक को जरूरत है वो कुरान पाक से आपकी खिदमत में अर्ज किया। आप कुरान पाक को पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें। आप मेरे पास एक साहब आए थे, कहने लगे मैं अखलाकी बुलंदी चाहता हूँ लेकिन कुरानी अखलाक से। मैंने कहा तू सिर्फ सूरत हुजरात की तिलावत कर, उसको समझ लेगा। जहाँ तो एक सूरत पढ़ तुझे अंदाजा हो जाएगा कि कितने बुलंद अखलाक की कुरान बात करता है। आखिरी गुजारिश जो आपसे करनी है, आप मेरी बात पर ज्यादा तवज्जो देंगे। कुरान पाक खाली भी पढ़ा जाए ना तो रहमत का नुज़ूल होता है। यानी एक हरफ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। और हुजूर ने वजाहत करके कहा कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, फरमाया अलिफ एक है, लाम दूसरा है, मीम 30 नेकियां मिलती हैं। आपकी मैं बात नहीं करता, लेकिन चंद एक लोग जिनको मैं ज्यादा करीब से जानता हूं, जहां मुझे ज्यादा, मैं खास अपने दोस्तों को अकेले में भी गुजारिश करता हूं कि यार मुझे लगता है कि तुझे कई महीने हो गए तूने कुरान पाक नहीं देखा। मेरे रज़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह मुरीदों से कहते थे कुरान की जरूर खोलना। और एक साहब ऐसे थे कि जो बड़े सख्त मसरूफ रहते थे, तो रज़ा साहब उनको फरमाने लगे ना भी ना कभी बड़ा कम टाइम हो ना, पढ़ने का मौका ना भी हो तो सवेरे एक दफा नमाज के बाद उसकी ज़ियारत कर लेना, कुरान पाक से रहमत की शुआएं निकलती हैं। अजमल रजा कादरी साहब के और ज्यादा रूहानी और ईमान अफरोज बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने अजीज दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हमें आपकी मौजूदगी का एहसास हो सके। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आमीन। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी।